third webinar on National Institute organized by UG Board in Physics, University of Calicut, in association with Academy of Physics Teachers in Kerala. This webinar is about the Indian Institute of Space Science and Technology, Trivandrum. For this webinar, we have four resource persons from IIST. They will introduce the facilities and research opportunities in various departments there. Firstly, I invite Dr. Nayana, a member Board of Studies, University of Calicut, to deliver the welcome speech. Teacher, please. Thank you, Sheelu. Respected Board of Studies in Physics Chairperson Dr. Sabira Madam, all other Board of Studies members, respected resource persons from IISTs, and dear students and teachers from various colleges. Good evening, all. As we know that study tour is compulsory for the completion of BSc Physics program in University of Calicut. But during this academic year, due to the pandemic situation, we can't conduct such study tours. And we know that study tours are very helpful for the students to visit national level institutes, and it will motivate the students to do their higher studies further. In order to fulfill that opportunity, Board of Studies in Physics has decided to conduct a webinar series to introduce various national level institutes before the students. And this is our third webinar in the webinar series. And here we are introducing the National Institute, Indian Institute of Space Science and Technology, Trivandrum. And we are very lucky because we have four eminent resource persons from IIST to explain what is IIST. And let me introduce them individually. First resource person is Dr. Anand Narayanan, professor in the Department of Earth and Space Science, IIST, and he completed his MSc and PhD in Astronomy and Astrophysics from Pennsylvania State University. And some of his interesting research area include study the property of galaxies, cosmic rays, etc. And he has also contributed to spread astronomy in society by making documentaries like Agalangalile Prapancham and a documentary named History of Travancore Observatory got several awards like the Best Education Program on Television Award by State Government in 2014 and two national awards in National Science Film Festival. And from 2010 onwards, he is working in the same department of IIST. And before that, he worked as assistant scientist in the Department of Astronomy, University of Wisconsin, Madison. And our second resource person is Dr. Rajesh VJ, associate professor in the Department of Earth and Space Science, IIST. He bagged his PhD in geology from Yokohama University, Japan, and he got several awards, including Brain Korea Research Fellowship for two times from South Korea, postdoc fellowship from Japan, postdoc fellowship from South Korea, etc. And from 2010 onwards, he is working in the Department of Earth and Space Science, and before that, he had held several posts in different universities of South Korea and Japan. And our third session will be handled by Dr. Govindan Kutty M, Associate Professor in the Department of Earth and Space Science, IIST. He completed his PhD in Atmospheric Science from IIT Kharagpur and postdoc from University of Oklahoma, USA. And some of his interesting research area include data assimilation and predictability, short range weather prediction, ensemble method, tropical cyclone modeling, and planetary atmospheres, etc. And also in the Department of Physics in IIST, and he backed his PhD in Astrophysics from Pennsylvania State University.
electrical engineering, 20 University of Technology from Netherlands, for the contribution to high density from for developing CIGS solar physics in University of Calicut. I welcome all the four. Also, I welcome all the board of studies members and this webinar. And also, I cordially invite Okay, sorry, so the voice was breaking a little bit. This is Anand here. Should I begin? over to Sheelu. Okay. Yeah. Thank you, Nanama. Our webinar is arranged as 4 sessions, and the first session will be handled by Dr. Anand Narayanan, Department of. Am I audible? Yes, ma'am. I think your voice was breaking in the when you concluded the welcome speech. That's why he. Okay. Okay, so the first session will be handled by Dr. Anand Narayanan, Department of Earth and Space Science, IIST, Trivandrum. He will be talking about the topic astronomy, and I'm sure that most of the students will be interested and attracted towards the topic. So I invite Sir to deliver the talk. Sir, please. Thank you, Sheelu. Thanks to all the members of the Board of Studies and thanks to the chairperson of Board of Studies. Thanks to Dr. Biju, Dr. Nayana for giving all of us at IIST this opportunity to take you through a virtual tour of some of the facilities, some of the educational programs that we are conducting here at IIST. So is it okay if I mix English and Malayalam in this presentation? It's fine? It's fine, I think. So I'll start by giving an overview of astronomy and astrophysics activities at IIST. And a slide share here. Is screen visible or no? Sir, yes, sir. Yeah, okay. So, സാധാരണ നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള കോളേജസ് നിന്ന് വി ഗെറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ക്യാമ്പസ് വിസിറ്റ്. അപ്പോൾ ക്യാമ്പസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹോൾസം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു വെർച്വൽ മോഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. എന്നാലും ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന വിധം ഈ സയൻസ് ഫീൽഡിൽ IISTയിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രസന്റേഷനിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ച് IISTയെ കുറിച്ചും IISTയുടെ ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ചും ഒരു ചെറിയൊരു ഓവർവ്യൂ തരാം. ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേസ്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഓട്ടോണമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ ഒരു ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്. ഇത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ് ഉള്ള IISTയുടെ ക്യാമ്പസ് ഉള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്റർ മാറി ഉള്ള ഒരു 50 ഏക്കർ ലാൻഡിലാണ് IIST ക്യാമ്പസ് ഉള്ളത്. ഈ കാണുന്ന ചിത്രം കുറച്ച് പഴയതാണ്. ക്യാമ്പസ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. കുറെ കൂടെ ബിൽഡിങ്സും വേറെ ഓക്സിലറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഞങ്ങളൊരു ഓട്ടോണമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 2007 That is when the institute was started. IIST തുടങ്ങുന്നത് ഒരു വളരെ കൃത്യമായ ഒരു മാൻഡേറ്റോട് കൂടിയാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി ഉള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം. ഇസ്രോയ്ക്ക് വേണ്ട സയന്റിസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ യങ് സയന്റിസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു മാൻഡേറ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.
അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇസ്രോയ്ക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള പല ഏരിയയിലും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള IIST റിസർച്ചും ടീച്ചിങ്ങും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ 2007 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം 13 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പല കോളേജുകളും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് IIST വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളും ഗവേഷണം നടക്കുന്നതും സ്പേസ് സയൻസും സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടർ ആദ്യകാല ചാൻസലർ ആയിരുന്നത് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ആയിരുന്നു. 2008 തൊട്ട് 2015 വരെ. അതിനുശേഷം 2015 തൊട്ട് 2017 വരെ ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ UR റാവു ആയിരുന്നു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ചാൻസലർ. 2017 തൊട്ട് ഇപ്പോൾ 2021 പ്രസന്റ് വരെ ഡോക്ടർ BN സുരേഷ്, പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ BN സുരേഷ് ആണ് IISTയുടെ ചാൻസലർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഇത് ഈ വെബിനാർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലർക്കും ഒരുപക്ഷെ ഈ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം അത്ര റെലവെന്റ് ആയിരിക്കില്ല. എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു മെയിൻ കോമ്പോണന്റ് ഈ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓവർവ്യൂ തന്നുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ 1-2 ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും കൂടെ കാണിക്കാം. ഇതാണ് ക്യാമ്പസിന്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ 1-2 സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ. ഇപ്പൊ ക്യാമ്പസിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 80% കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ IISTയില് പ്രധാനമായിട്ടും 7 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എയ്റോസ്പേസ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഏവിയോണിക്സ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി, പിന്നെ ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് സ്പേസ് സയൻസ്. ഞാനും ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി സാറും രാജേഷ് VJ സാറും എർത്ത് ആൻഡ് സ്പേസ് സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്. ഈ ഇത്രയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണ് IISTയിലുള്ളത്. ഇത് IISTയിലെ ചില ലബോറട്ടറീസിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്. ഇതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബാണ്, എയ്റോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബ്, തെർമൽ ആൻഡ് പ്രൊപ്പൽഷൻ ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ലാബിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്. ഇത് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, കമ്പസ്റ്റൻ, പ്രൊപ്പൽഷൻ, തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതുപോലത്തെ ഏരിയയിലുള്ള റിസർച്ചും ലബോറട്ടറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് ഈ തെർമൽ ആൻഡ് പ്രൊപ്പൽഷൻ ലാബിൽ നടക്കുന്നത്. ഇതും എയ്റോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ലെയ്ത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പ് ആണ്. അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസും PG സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ ഈ ലെയ്ത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതും എയ്റോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഫ്ലൈറ്റ് മെക്കാനിക്സ് ലാബിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്. ഫ്ലൈറ്റ് മെക്കാനിക്സ് ലാബിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അൺമാൻഡ് ഏരിയൽ വെഹിക്കിൾ UAVയുടെ ഡിസൈനും അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും അതിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡൈനാമിക്സും ഒക്കെ, അതൊക്കെയാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് മെക്കാനിക്സ് ലാബില് സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല പ്രോജക്ട്സ്. ഈ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓവർവ്യൂ ഞാൻ തരാം. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇവിടെ UG പ്രോഗ്രാം 3 ബ്രോഡ് ഏരിയസിലാണുള്ളത്. ഒന്ന് BTech ഇൻ എയ്റോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. എയ്റോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവർ പഠിക്കുന്ന കുറെ സബ്ജക്ട്സ് സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, റോക്കറ്റിന്റെ ഡിസൈൻ, റോക്കറ്റിന്റെ പ്രൊപ്പൽഷൻ, അതിന്റെ ട്രജക്ടറി കാൽക്കുലേഷൻ, ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് കോമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദിസ് എയ്റോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് tailored towards applications of mechanical engineering in space. അതാണത്. അത് ഈ BTech പ്രോഗ്രാം, എയ്റോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ BTech പ്രോഗ്രാം ഒരു 4-year പ്രോഗ്രാം ആണ്. എല്ലാ വർഷവും 60 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻടേക്ക് ഉള്ളത് ഈ എയ്റോസ്പേസിന്. രണ്ടാമത്തെ BTech പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. സാധാരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലുള്ള പോലെ ECE BTech പ്രോഗ്രാം. ഇതും ഒരു 4-year ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഇതിലും ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ 60 സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് എല്ലാ വർഷവും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഒരു സ്പേസ് പ്രൊഫൈൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ECE പ്രോഗ്രാമിൽ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് കോഴ്സസ്, ഇലക്ടീവ് കോഴ്സസ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, നാവിഗേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ടെലിമെട്രി, ഇതുപോലത്തെ സബ്ജക്ട്സ് വിച്ച് ആർ ഡയറക്ട്ലി റെലവെന്റ് ഫോർ സ്പേസ് ടെക്നോളജി, അത് ഇലക്ടീവ് കോഴ്സസ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഇസ് എ ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം. ഈ ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം
5 വർഷമാണ് അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ, ബാക്കി 2 4 വർഷമാണ്. ഈ ഡുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിൽ സ്റ്റുഡൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സിൽ ഒരു ബിടെക് ഡിഗ്രിയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 4 വ്യത്യസ്ത ഡിസിപ്ലിനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രിയും കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് 5 ഇയർ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് 20 ആണ്. ഈ ഡുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സംസാരിക്കാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും, എന്നാലും ഞാനിത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ PG ചെയ്യാൻ വരുന്ന പല കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വരുന്ന പല കുട്ടികളും പറയാറുണ്ട് അവര് +1 +2 പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ IIST കുറിച്ച് അധികം അറിയില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് IISTയിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൽ ആർക്കെങ്കിലും വീട്ടിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഈ ഡുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമില് 4 വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു, 4 വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സിന്റെ പ്രോഗ്രാമാണ്. 5th ഇയർ ഇൻഫാക്ട് 6th സെമിസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് അവര് PG സ്പെഷ്യലൈസേഷനുള്ള കോഴ്സസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ആ PG സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ 4 ഡിസിപ്ലിനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തില് PG സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ അസ്ട്രോണമി ആൻഡ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ്, മറ്റൊന്ന് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ എർത്ത് സിസ്റ്റം സയൻസ്. എർത്ത് സിസ്റ്റം സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയൻസ്, ഓഷ്യനോഗ്രഫി, ജിയോളജി, ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും കൂടെ ഒരു മിക്സ് ആണ്. മൂന്നാമത്തത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ്. നാലാമത്തത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻ ഓപ്റ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. 6ാമത്തെ സെമിസ്റ്റർ, അതായത് 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബിടെക് ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതിൽ 4 എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അങ്ങനെ 10 സെമിസ്റ്റർ, അതായത് 5 വർഷത്തെ പഠനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ബിടെക് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് പ്ലസ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രിയും കൂടെ കിട്ടും. ഈ ബിടെക് പ്രോഗ്രാമിനുള്ള അഡ്മിഷൻ JEE മെയിൻ, JEE അഡ്വാൻസ്ഡ് വഴിയാണ്. CBSE കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന, CBSE ബോർഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന JEE മെയിനും IITകൾ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന JEE അഡ്വാൻസ്ഡും അതിലൂടെയാണ് അഡ്മിഷൻ. ഇതിന്റെ ഈ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ. അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും all of them are supported through a generous scholarship from the Department of Space, Government of India. ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അവരുടെ ട്യൂഷൻ ഫീസ്, ഹോസ്റ്റൽ ഫീ, ബുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യും. കമ്പൽസറി റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ആണ്, അതായത് IISTയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ക്യാമ്പസിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഈ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഇസ്രോയുടെ പല സെന്ററുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെന്ററിൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജോലിയും കിട്ടാറുണ്ട്. അതാണ് മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ്. ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ IIST ആയിരിക്കും പ്രോബബ്ലി വൺ ഓഫ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഇസ്രോ. So that is another aspect of our undergraduate program. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊരു ജനറൽ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി PG പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ BSc ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ MSc ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത്. ഈ PG പ്രോഗ്രാം IISTയിൽ 15 ഡിസിപ്ലിനിലാണുള്ളത്. എയ്റോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ 3 എണ്ണം, ഏവിയോണിക്സ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഏവിയോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത്. അതിൽ 5 PG പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 1, കെമിസ്ട്രിയിൽ 1, ഫിസിക്സിൽ 2, എർത്ത് ആൻഡ് സ്പേസ് സയൻസിൽ 3 എണ്ണം. എർത്ത് ആൻഡ് സ്പേസ് സയൻസിൽ PG പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് എർത്ത് സിസ്റ്റം സയൻസ്, ജിയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്, അസ്ട്രോണമി ആൻഡ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ്, ഈ 3 മേഖലകളിലാണ്. അത് ഫിസിക്സിൽ ഓപ്റ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടെക്നോളജി. ഞാനിനി അസ്ട്രോണമി ആൻഡ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ബാക്കിയുള്ള സയൻസ്, ഫിസിക്സിലുള്ള PG പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ചും എർത്ത് ആൻഡ് സ്പേസ് സയൻസിലുള്ള ബാക്കി PG പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചും ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന ആൾക്കാർ സംസാരിക്കും. അസ്ട്രോണമി ആൻഡ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് ഉള്ളതാണ്. PG പ്രോഗ്രാം പിന്നീട് വന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എർത്ത് ആൻഡ് സ്പേസ് സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 7 ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അസ്ട്രോണമി ആൻഡ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നവർ. 7 പേരും പല വ്യത്യസ്ത റിസർച്ച് ഏരിയാസിലാണ് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. There are people who study star formation, high mass, low mass star formation, നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഫിസിക്സ്, ഒബ്സർവേഷൻസിലൂടെ, ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെയുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ച് സ്റ്റാർ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെ പഠിക്കാം,
അതുപോലെ തന്നെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഡിഫ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയമാണ് ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ മീഡിയത്തിന്റെ ഫിസിക്സ് എന്താണ്, അതിലുള്ള കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ്, ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ മീഡിയം ഏതൊക്കെ ഡെൻസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ IIST തന്നെയുള്ള ഈ എർത്ത് ആൻഡ് സ്പേസ് സയൻസിലെ മറ്റു ചില ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗാമ റേ ബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള വളരെ വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോഷൻസ് ആണ്. ഇതിനെ യൂഷ്വലി ട്രാൻസിയന്റ് ഇവന്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദൂരതയിലുള്ള ഗാലക്സിയിൽ ഒരു വലിയ എക്സ്പ്ലോഷൻ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ എക്സ്പ്ലോഷന്റെ സമയത്ത് ദർ ഇസ് എ സഡൻ ബ്രൈറ്റനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈവന്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് പതുക്കെ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ആവും. അതിനെയാണ് ഗാമ റേ ബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗാമ റേ ബേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ് വഴിയും സിമുലേഷൻസ് വഴിയും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. AGN എന്ന് പറയുന്ന ആക്റ്റീവ് ഗാലക്ടിക് ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്ക ഗാലക്സികളുടെയും സെന്ററിൽ ഒരു സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ലോട്ട് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഫോർ ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഇത്തരം ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ when they accrete a lot of matter for some duration of time they become very active. ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ, ഗാലക്സികളുടെ നടുക്കുള്ള സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളുടെ ആക്ടിവിറ്റി പഠിക്കുന്ന ഏരിയയിലും റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. IISTയിൽ തന്നെ വേറെ കോമ്പാക്ട് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസിനെ കുറിച്ച്, ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസ്, ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിനെയൊക്കെ ഹൈ എനർജി ആസ്ട്രോഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആ ഫീൽഡിലും റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ എക്സ്ട്രാ ഗാലക്ടിക് അസ്ട്രോണമി, കോസ്മോളജി, മിൽക്കി വേക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഗാലക്സികൾ, ആ ഗാലക്സികൾക്ക് സംഭവിച്ച പരിണാമം, ഓവർ കോസ്മിക് ടൈം, ഹൗ ഹാസ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇവോൾവ്, അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഒറിജിൻ, ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്, പ്രൈമോഡിയൽ ന്യൂക്ലിയർ സിന്തസിസ്, പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഉണ്ടായ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ്, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഈ ടോപ്പിക്സിലും റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ റിസർച്ചിലൊക്കെ നമ്മുടെ IISTയിലുള്ള അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസും PG സ്റ്റുഡൻസും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ റിസർച്ച് വർക്ക് ഒക്കെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ്. സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പല പ്രോജക്ട്സിലും ലീഡ് റോൾ ഉള്ളത്. ആ പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഇത് IISTയിൽ അസ്ട്രോണമി, ആസ്ട്രോഫിസിക്സിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലബോറട്ടറി ഫെസിലിറ്റി ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയാതിരിക്കാം, അസ്ട്രോണമിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസും ഗാലക്സീസും ഉള്ള ലൈറ്റ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അതിന് ടെലസ്കോപ്സും ഒബ്സർവേറ്ററീസ് ഒക്കെ വളരെ ഇന്റഗ്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോണന്റ് ആണ്. സാധാരണ നമുക്ക് റിസർച്ചിന് ആവശ്യമുള്ള ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വളരെ ഹൈ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേറ്ററി ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ IIST പോലത്തെ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വളരെ ഒരു ടോപ്പ് ക്ലാസ് ഒബ്സർവേറ്ററി ഒന്നും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ IISTയിലുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ടീച്ചിങ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒബ്സർവേറ്ററി ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ IISTയിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ റൂഫിലുള്ള ഒബ്സർവേറ്ററി ഫെസിലിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഡോം സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഈ ഡോം സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഒരു 14-inch ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ടെലസ്കോപ്പില് ഒരു CCD ക്യാമറയും ഒരു സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫും ഒരു ഫിൽട്ടർ വീലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് IISTയിലെ അസ്ട്രോണമി, ആസ്ട്രോഫിസിക്സിലെ PG പ്രോഗ്രാമിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസും UG പ്രോഗ്രാമിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസും ഈവൻ സെമിസ്റ്ററിൽ, അതായത് ജനുവരി തൊട്ട് മെയ് വരെയുള്ള സെമിസ്റ്ററിൽ അവര് നൈറ്റ് സ്കൈ ലാബ് ചെയ്യാറുണ്ട്. 2 ക്രെഡിറ്റിനുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷണൽ അസ്ട്രോണമി ലാബ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ IIST ഒരു കമ്പൽസറി റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമാണ് IISTയിലുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ക്യാമ്പസിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വൈകുന്നേരം വന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ നിന്ന് ഒബ്സർവേഷൻസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. സോ വി യൂസ് ദിസ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ടീച്ചിങ് പർപ്പസസ്. അപ്പൊ ഈ ടെലസ്കോപ്പ് വഴി, ഈ 14-inch ടെലസ്കോപ്പും സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫും CCD ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത കുറച്ച് ഇമേജസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 800 പ്രകാശവർഷം അകലെയുള്ള ഒറയൺ നെബ്യുല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഗ്യാസ് ക്ലൗഡ് ആണ്. ഇത് 800 ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് അവേ. ഈ ഒറയൺ നെബ്യുലയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർ ഫോർമിംഗ് റീജിയൻ ആണ്. പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ വ്യോമപടലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണ് പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒറയൺ നെബ്യുലയുടെ
ഒരു ഇമേജ് ആണിത്. ഇതൊരു മൾട്ടി വേവ് ലെങ്ത് കോമ്പോസിറ്റ് ഇമേജ് ആണ്. അതായത് പല ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒറയൺ നെബുലയുടെ ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് CCD ക്യാമറ, ടെലിസ്കോപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്ത CCD ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത് ആ ഇമേജസ് എല്ലാം കൂടെ പിന്നീട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ കോആഡ് ചെയ്യും, സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത ഒരു കോആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കണ്ടാൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും, ഇത് ജൂപ്പിറ്റർ, പ്ലാനറ്റ് ജൂപ്പിറ്റർ ആണ്. ജൂപ്പിറ്ററിനെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പോഷർ ടൈം കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജൂപ്പിറ്ററിന് ചുറ്റുമുള്ള സാറ്റലൈറ്റ്സ്, ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ മൂൺസ് ആയ അയോ, യൂറോപ്പ, ഗാനിമീഡ്, കാലിസ്റ്റോ, ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ രാത്രി ക്യാമ്പസ് ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒബ്സർവേറ്ററി വഴി ഈ നൈറ്റ് സ്കൈ കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. IISTയിലെ PG പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു ഓവർവ്യൂ തരാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 15 ഡിസിപ്ലിനിലാണ് IISTയിലെ PG പ്രോഗ്രാംസ് ഉള്ളത്. അതിൽ എർത്ത് ആൻഡ് സ്പേസ് സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു PG പ്രോഗ്രാമാണ് അസ്ട്രോണമി ആസ്ട്രോഫിസിക്സിലുള്ള മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ ആസ്ട്രോഫിസിക്സ്. ഇതൊരു 2-year പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിവോട്ടഡ് ടു കോഴ്സ് വർക്ക്. ആദ്യത്തെ 2 സെമിസ്റ്ററിൽ ഏകദേശം 9 തിയറി കോഴ്സുകളും 2 ഒബ്സർവേഷണൽ അസ്ട്രോണമി ലാബ്, ഒരു ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ലാബും ഒരു നൈറ്റ് സ്കൈ ഒബ്സർവേഷണൽ അസ്ട്രോണമി ലാബും ചെയ്യും. ഈ ഒബ്സർവേഷണൽ അസ്ട്രോണമി ലാബിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥ വലിയ ടെലിസ്കോപ്പുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസിന്റെ ഒരു മോക്കപ്പ് ആണ്, ഒരു ടോൺ ഡൗൺ വെർഷൻ ആണ്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒബ്സർവേഷണൽ ലാബ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 9 തിയറി കോഴ്സസ് ആൻഡ് 2 ഒബ്സർവേഷണൽ ലാബ്സ്. അതിന് പുറമെ സെമിനാർസും പിന്നെ കുറെ ഇലക്ടീവ് അങ്ങനെ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 9 കോഴ്സസ് they are designed in such a way that a student who takes these courses will get a complete overview of the foundations of astrophysics. Introductory astronomy astrophysics course തൊട്ട് high energy astrophysics, radiative process in astrophysics, stellar structure and evolution, extragalactic astronomy, cosmology, galaxy, Milky Way galaxy, ഇങ്ങനെ കുറെ കോഴ്സസ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ മീഡിയം, ഇങ്ങനെ കുറെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കോഴ്സസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്സ് ഓഫ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നല്ല ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ 2 സെമിസ്റ്ററിലുള്ളത്. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷം അവസാനത്തെ 2 സെമിസ്റ്റർ കോഴ്സ് വർക്ക് ഒന്നുമില്ല. ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിവോട്ടഡ് ടു റീസെർച്ച്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു MS ബൈ റീസെർച്ച് പ്രോഗ്രാം ആണ്. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ കോഴ്സ് വർക്ക് ഒന്നുമില്ല. സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഉള്ള 7 ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിൽ ആരുടെങ്കിലും ഒക്കെ കൂടെ ഒരു 1 year ലോങ് റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻവോൾവ് ആകും. ആ റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും MS-ന്റെ തീസിസ്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ആ റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം ഓർ ദാറ്റ് റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റി വിൽ കൾമിനേറ്റ് ഇൻ എ പബ്ലിക്കേഷൻ. മിക്കവാറും അതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ജേർണലിലുള്ള ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ആവാറുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ MS ബൈ റീസെർച്ച് പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ആസ്ട്രോണമി ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ഒരു കരിയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. മെനി വാണ്ട് ടു ഗോ ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ആസ്ട്രോണമി ആൻഡ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം കരിക്കുലത്തിൽ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ആസ്ട്രോണമി ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കാറില്ല. അപ്പോ ഈ ആസ്ട്രോണമി ആസ്ട്രോഫിസിക്സിലേക്ക് ഒരു PhD തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു തറോ ആയിട്ടുള്ള ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം എന്ന് പല സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരു താല്പര്യമുള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ ആസ്ട്രോണമി ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് തുടങ്ങിയത്. ഈ കോഴ്സ് വർക്കിലൂടെ എന്താണ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടും. അപ്പൊ സോ മെനി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ആസ് എ ലോഞ്ച് പാഡ് ഫോർ applying for doctoral programs in astronomy astrophysics. PhD astronomy astrophysics ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് IISTയിലെ എല്ലാ PG പ്രോഗ്രാംസും സ്റ്റുഡൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ എല്ലാം ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ PG പ്രോഗ്രാംസിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോളർഷിപ്സും സയൻസിലുള്ള PG പ്രോഗ്രാംസിന് IISTയുടെ തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പും കിട്ടാറുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. ഇനി ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് പ്രോഗ്രാമിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെയാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. ഈ ആസ്ട്രോണമി ആസ്ട്രോഫിസിക്സിലുള്ള PG പ്രോഗ്രാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ MSc ഇൻ ഫിസിക്സ് ആവശ്യമുണ്ട്.
BSc പോരാ, MSc in Physics ആവശ്യമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ UGC നമുക്ക് തന്ന മാൻഡേറ്റ്. അതുകൊണ്ട് UGC നമുക്ക് തന്ന ക്രൈറ്റീരിയ. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ഇറ്റ്. സോ MSc in Physics അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എലിജിബിലിറ്റി പ്രീ റെക്വിസിറ്റ് ആണ്. അതല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എയറോനോട്ടിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ്, ഫിസിക്കൽ സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസ്, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിൽ ഉള്ള ബിടെക് ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കും IIST-യിലെ ആസ്ട്രോണമി ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് PG പ്രോഗ്രാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ MSc in Physics ആണ്. അതിന് പുറമെ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് ഒരു ഗേറ്റ് സ്കോറോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്കോറോ അല്ലെങ്കിൽ JRF നെറ്റ് JRF ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിസിൽ ഒരു കട്ട് ഓഫ് യൂഷ്വലി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 2019-ലും 2020-ലും ഉള്ള കട്ട് ഓഫ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ IIST വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പോയി നോക്കാം. അതുപോലെ ജസ്റ്റിൽ ഏത് റാങ്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 300, ജസ്റ്റിന്റെ റാങ്ക് 300 വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ആസ്ട്രോണമി ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് പ്രോഗ്രാമിന്. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ IIST-യുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പോയി നോക്കാം. അതുപോലെ ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷനിൽ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഇതിന് പുറമെ വി ഓൾസോ ഹാവ് എ ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ആസ്ട്രോഫിസിക്സ്. ഇവിടെ PhD-ക്കും നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് യൂഷ്വലി ഉള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ റെലവെന്റ് ഏരിയ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫിസിക്സോ അതിന് അലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിനിൽ 65%-ലധികം മാർക്ക്, CGPA ആണെങ്കിൽ 7 out of 10 or higher. In addition to that, ഇവിടെ അപ്ലൈ ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് ക്ലിയർഡ് എ നാഷണൽ ലെവൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, UGC CSIR നെറ്റ് JRF ലെക്ചറർഷിപ്പ്, അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ PhD ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ദർ ആർ സെവറൽ PhD സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് PhD റിസർച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഇൻ ആസ്ട്രോഫിസിക്സ്. അതുപോലെ ഇവിടെ പലരും ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തും പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് അസ്ട്രോണമി ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 വർഷത്തെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിക്ക സ്റ്റുഡൻസും ഇന്ത്യയിലുള്ള നാഷണൽ ലെവൽ ആസ്ട്രോണമി ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തോ PhD പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ട്രെൻഡ് ഉള്ളത്. സോ that is roughly an overview of what I wanted to present. Okay, thank you, sir. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അതല്ലേ നല്ലതല്ല, അവസാനം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം സാറേ. ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കാം. സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ചോദിക്കാം. ഹലോ സാർ. ആന്റണി സർ. അതെ, ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അധ്യാപകനാണ്, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പറുമാണ്. ഇതില് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും സാർ പറഞ്ഞതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതല്ലേ? അതെ, നമുക്ക് ജിയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു PG പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 15 PG പ്രോഗ്രാമില് ഒരു PG പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് MTech in ജിയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ്. അപ്പൊ അതില് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിമോട്ട് സെൻസിങ്. റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ, സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയെ പഠിക്കുക, ഭൂമിയുടെ റിസോഴ്സസ് പഠിക്കുക, അതൊക്കെയാണ്. അപ്പോ അത് ആ ജിയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സില് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്നത്. അത് astronomy astrophysics-ന്റെ ഭാഗമല്ല. there is a separate PG program which is MTech in geoinformatics. Okay. Any other question? എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ IIST-യുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇസ് ഫെയർലി വെൽ അപ്ഡേറ്റഡ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻസും ഇവിടെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഇതെല്ലാം വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴല്ല, പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് റെഫർ ടു അവർ വെബ്സൈറ്റ്. സർ, ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓൾറെഡി MSc പ്രോഗ്രാംസ് അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ MSc പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ വന്ന് പ്രോജക്ട്, അതായത് പുറത്തുനിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിനോ ഒക്കെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ്, അല്ലെ അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ പറ്റാറുണ്ടോ?
അതെ, അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് വരെ, നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ IISTക്ക് ഒരു ഫോർമൽ ആയിട്ട് സമ്മർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. യൂഷ്വലി ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് IISTയുടെ വെബ്സൈറ്റില് ആ സമ്മർ വെക്കേഷന്, സമ്മർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ആ 3 മാസത്തെ കാലാവധിയാണ്, മിഡ് മെയ് തൊട്ട് മിഡ് ജൂലൈ വരെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് IISTയില് സ്റ്റുഡൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് നടന്നില്ല. കാരണം എന്തായാലും ഇന്റേൺഷിപ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് റിമോട്ട്ലി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ യൂഷ്വലി ദർ ഇസ് എ ഫോർമൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ടു വിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ അപ്ലൈ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ താല്പര്യം പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും ആസ്ട്രോണമി, ആസ്ട്രോഫിസിക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലോ ഒന്നും ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ആ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫാക്കൽറ്റിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ they will float internship programs, they will offer internship programs. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ IIST വെബ്സൈറ്റിൽ വരും. അപ്പൊ അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ കം ആൻഡ് ഡു ദെയർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോജക്ട് ഹിയർ. അതല്ലാതെയുള്ള ഫൈനൽ ഇയർ MSc പ്രോജക്റ്റ്, അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പല കോളേജിലും അത് ക്ലാസസിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്, അല്ലെ? സെമിസ്റ്റർ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ IISTയിൽ വന്ന് 2-3 മാസമൊക്കെ നിൽക്കാൻ സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റാറില്ല. അപ്പോ ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 6 months to 1 year ടൈം പീരീഡ് വേണം ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങി അതൊരു കംപ്ലീഷനിൽ എത്തിക്കാൻ. പക്ഷേ സമയപരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് റിമോട്ട്ലി പല ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സും ചെറിയ മിനി പ്രോജക്ട്സ്, ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ്, റിസൾട്ട്സ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട്, റിമോട്ട്ലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോജക്ട്സ്. അപ്പൊ അതിന് സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് ഇമെയിൽ അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, നേരത്തെ തന്നെ ഇമെയിൽ അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇമെയിലിന് റെസ്പോൺസിന്റെ ബേസിസിൽ പ്രോജക്ട്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. അത് ഞങ്ങൾ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജസിനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ശരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഫൈനൽ സെം വരുമ്പോൾ എല്ലാ പേപ്പറിന്റെ കൂടെയാണ് പ്രോജക്റ്റ് വരിക. അതേസമയം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്ററുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഫൈനൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു പുറത്തു പോയി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് അതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പൊ അത് ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ അവരൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിവേ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ജലി എം നായർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സർ. ഏവിയോണിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് പറയുമോ? RF ആൻഡ് മൈക്രോവേവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അഞ്ജലി, എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഏവിയോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, പ്രസന്റേഷന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, എംഫസിസ് കുറച്ചുകൂടെ ഈ സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിനും ഉള്ള സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഏവിയോണിക്സിലുള്ളത്. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് IISTയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ RF ആൻഡ് മൈക്രോവേവ് എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം റൈറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് വായിച്ചു നോക്കുക. അതല്ല അഞ്ജലിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ RF ആൻഡ് മൈക്രോവേവ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള്ള ഏതെങ്കിലും IISTയിലെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പറിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദം. വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ട്. എന്റെ ഇമെയിൽ ID ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. Thank you, sir. Any other questions from students? Questions എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ. താങ്ക് യു. Our second session will be handled by Dr. Rajesh VJ. He will be talking about geoscience and the opportunities and research facilities. I'm sorry. I'm Rajesh. There is a slight change in program. Second session will be handled by Dr. Govindan Kutty. So I'll follow after. Sorry. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you for the update because I didn't get the corrected schedule. Anyway, Dr. Govindan Kutty, he works in the Department of Earth and Space Science at IIST, and he will be talking about the atmospheric sciences and the facilities there in IIST and the research opportunities there. I welcome Dr. Govindan Kutty to deliver the talk.
sir. Okay, thank you, Shilu, for introducing me. I hope I'm audible. Yes, sir. Okay, so I'll just share my presentation. So Anand has already given a nice introduction about the institute as well as our department. So I am not going to give a lot of details about this. I'll speak about my stream, Earth System Science stream. So as Anand mentioned, we are from Department of Earth and Space Sciences. Department of Earth and Space Sciences has different streams. One is Astronomy, Astrophysics, and the one is Earth System Science. The third one is Remote Sensing. So I am from Earth System Science stream. So I'll just give a brief description about the academic programs and the research activities in the Earth System Science stream. So what is Earth System Science? That's a natural question that people tend to ask. So it's basically, it has several components, which is hydrosphere, atmosphere, cryosphere, biosphere, and geosphere. Of all these branches, in IIST, we have specializations we are focusing on atmosphere, hydrosphere, and geosphere. So Dr. Rajesh will be giving more details about the geosphere component. I'll be talking about mostly atmosphere and a part of hydrosphere as well. So academic programs, we have dual degree programs, as Dr. Anand has mentioned this before. So dual degree programs is basically comes with a BTech in engineering physics plus a master's program, of which they can choose masters in astronomy and astrophysics or Earth System Science from Earth and Space Sciences. So otherwise, the second possibility is to get into MTech program, which is a standalone MTech program, which is also having this similar curriculum as that of the dual degree program. So that the successful completion of this course, you will get awarded with MTech in Earth System Science. And the third way, yes. Sir, can I interrupt? Sir, could you please make it full screen? The screen is not already full screen. Okay. I think you have to share the entire screen to make it. Okay, so it is not shared the entire screen. How about now? It's not full screen now. Yeah, I'll just make it just a minute. Now? Yeah, yes, it's full screen. Thank you, sir. Okay. Students, please pin the presentation by Govindan Kutty, sir, to view it properly. Thank you. Thank you, sir. Yeah. So, so dual degree and MTech, and we also have programs in PhD, which includes atmospheric science and geology. So the qualifications for MTech Earth System Science is basically we accept almost all BTech undergrad programs, plus MSc in physics or mathematics. A valid gate score is required in one of these branches, which is given here. There's physics and mathematics is also accepted for MTech Earth System Science. So that makes the basic qualification. Now, once you have a gate score, you have to apply, and you will have to go through an interview process. So we use the gate score and the interview marks to prepare the list for the MTech programs. So that's how the students are admitted. About Earth System Science, we have 5 faculty members over here. So one, Professor Chandrasekhar, he is working on the area of atmospheric modeling, land atmospheric interaction. Dr. Rajesh VJ is working on geology, planetary geosciences. And Dr. P.R. Sinha, he is working on the area of aerosol cloud climate interaction. And Dr. Shantini Oja, she's working on climate changes and its associated sea level changes.
and I am working on the area of atmospheric modeling and tropical cyclones. So I'll just give more details about the research programs. One is the tropical cyclone modeling. What we do here is that we actually try to simulate the tropical cyclones in our lab using computer models. So we have governing equations of atmosphere. So this atmosphere, we solve these equations by numerical methods, and so that's how we simulate the tropical cyclones in our lab. For this, we require high-performance computational resources. IIST has high-performance computational resources, which is having several teraflop machine is with us. So, and we actually, it is very difficult to get the information from within the cyclone. So what we do is that we generate high-resolution data using numerical models, and then we study the dynamics, thermodynamics, and the evolution of tropical cyclones. That's one area in which we are focusing on. Then the second area which we are working on is land surface and atmospheric interaction. So land surface actually forces the atmosphere to evolve, like for instance, the deforestation or changes in the land area, land use, etc., can actually change the evolution of the atmosphere, the weather characteristics, the climate characteristics. So, so such studies are also being conducted. Again, we use numerical methods to simulate all this impact of land surface on the atmospheric evolution, and we study this. So, the third area in which we are focusing on is how the climate change is affecting the oceans. So, climate change, in fact, has a very significant change, very significant changes in over the oceans. So, for instance, the sea level is actually changing. That has a lot of other impacts which can affect the human habitability. So, we're also focusing on how the climate change is actually affecting the oceanic conditions. Another area which we are focusing on is the aerosol cloud climate interaction. So, aerosols are suspended particles in the atmosphere. So that has a very strong impact on the radiative processes in the atmosphere. It is also it is known to have significant impact on the development of the clouds, etc. So such studies are also being conducted in our stream. So we have research facilities as such. We have, as I mentioned before, for numerical studies, we have very high performance computing resources over here. Plus we have a climate observatory for in Ponmudi, for making observations. So this, you can see some of the photographs which is taken from Ponmudi. There are frequent balloon launches from Ponmudi. We attach sensors to the balloons and we fly it, so that we'll get this is used for profiling the atmosphere. I'll just show you a short video, if it may be interesting for you. So how they prepare, the balloon for launches.
So such launches happen quite frequently. So we make frequent measurements of atmosphere, which will then be used for studying the processes in the atmosphere. Apart from this, in line with the activities of ISRO, we are also getting involved in the planetary atmospheres, studying the planetary atmospheres, modeling as well as observations. For example, Dr. P.R. Sinha is actually actively involved in the Venus payloads, which is supposed to be launched soon from ISRO. So we are actually involved in the development of the atmospheric models for Martian atmosphere as well. So these are in general the kind of research activities which is happening in the atmospheric science division in the MTech System Science Group. Dr. Rajesh VJ will give more idea about the geology programs or the research activities in the geology which is happening in the Department of Earth and Space Sciences in Earth and Earth System Science stream. That's all I have. If you have any questions, you can ask. Thank you, sir. Any questions? Sir, I have a question. Do you have any exoplanet related works there during the research stream? As of now, we don't have any exoplanet research. You're talking about the extrasolar planets, right? Yes. No, we are currently we have data which is available from Mars and Venus. So we are actually working on. We are actually beginning to work on. Actually, it is not. It's not started extensively. പതുക്കെ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇപ്പോ ഇസ്രോയിലെ അപ്കമിങ് വീനസ് മിഷനിലെ പേലോഡ്സിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആണ്. പിന്നെ മാർഷ്യൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഡാറ്റ അനാലിസിസും മറ്റുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന വർക്ക്. ഓക്കെ സർ, ഇപ്പൊ ഇസ്രോയുടെ സയൻസ് മിഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഈവൻ നമ്മളുടെ മംഗൾയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രയാനോ, അതിലെ ഡേറ്റാസ് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ? തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോ പിന്നെ മാർസിന്റെ ഗ്ലോബൽ ലെവലിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സോ അതിനെ റീ അനാലിസിസ് ഡാറ്റ എന്നാ പറയുന്നത്. മംഗൾയാനിലുള്ള ഡാറ്റാസ് നേരിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. സോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മോഡലേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ വളരെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വേണം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് മംഗൾയാന്റെ ഡാറ്റ മാത്രം മതിയാവത്തില്ല. സോ അപ്പോ റീ അനാലിസിസ് ഡാറ്റാസ് അവൈലബിൾ ആണ് മാർസിന്റെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മംഗൾയാന്റെ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. Okay. Thank you, sir. Any other questions from students' part? Sir, Anthony, sir. ഈ സാധാരണഗതിയിൽ സൈക്ലോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടത്തില് ഈ IISTയിലെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രഡിക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസോ ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ടോ? സർ, ഞങ്ങള് ഓപ്പറേഷണൽ ഫോർകാസ്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കാറില്ല. ഇത് ആക്ച്വലി റിസർച്ച് മോഡിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞങ്ങളൊരു അക്കാഡമിക് മോഡിൽ ഈ സൈക്ലോൺസിന്റെ ഫോർകാസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് വിൽ ഫൈനലി എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദി ഫോർകാസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഫോർകാസ്റ്റിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മോഡലിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുക, അതിന്റെ ഡൈനാമിക്സിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് സൈക്ലോൺസിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ട്, അതിന്റെ മോർഫോളജിയിലും സ്ട്രക്ചറിലും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പഠിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള അക്കാഡമിക് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് ആക്ച്വലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഗിവിംഗ് ഡയറക്ട് ഫോർകാസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷണൽ. അങ്ങനത്തെ ഫോർകാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല. Thank you, sir. Any other questions from students? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ MSc കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.
Okay. Questions എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ chat box ൽ type ചെയ്യുക. So thank you very much, sir, for this wonderful session. It beautifully explains the working and then the what is exactly happening there. Thank you very much. Okay. Thank you. So the next session will be held by Dr. Rajesh VJ. He will be talking about geoscience, and he is also a faculty at the Earth and Space Science Department, IIST. I welcome you, sir, for the talk. Thank you, Shilu. I'll share my slide. Yeah. Is it visible? It's visible, but it is not full screen, sir. Oh, really? Yes. Just 1 minute. How about now? Yeah, it is in full screen. Thank you, sir. Okay, thank you. So, thank you, organizers, for inviting me to this particular program for students. And I thank Dr. Anand for nicely explaining the various research and academic activities of IIST, and Dr. Govindan for nicely introducing the Earth System Science program. So myself also like a faculty in a Department of Earth and Space Sciences. So my research like mainly focus on like geology or planetary geology. So apart from academic activities, which have already been discussed by Dr. Govindan Kutty, so I'll be focusing on what are the major research activities going in that geology or planetary geology in Department of Earth and Space Sciences in IIST. Okay, so those who are not familiar with geology, so actually in a broader sense, geology means it's the study of Earth's its interior, then exterior surfaces, the interaction with atmospheric agents like wind, wind, water, glaciers, etc., and formation of rock, minerals, and other materials also. So we in the geology we use the basic concepts of like chemistry, mathematics, and physics. It's a sort of a multidisciplinary studies, and then a lot of branches are also there. And most important branches are like geophysics, geochemistry, mathematical geology, geostatics, etc. are there. We also deal with the various earth processes like internal processes and external processes also, like understanding the formation of volcanisms, then tsunami, earthquakes, then landslides, etc. Okay, so these are the major research activities coming under geology. Right. So yeah, already I mentioned these are the major activities. And if you're taking the planetary geology, four major processes are there, like endogenic activities like volcanism, tectonics, then weathering activities, and impact cratering processes. Right. So in IIST, we are focusing like three different aspects, like planetary geology, where we focus on geology of Moon, Mars, then meteorites, asteroids, etc. Then, the planetary analog research, like where we identify like a similar morphology, similar topography, or like a similar rocks and minerals of other planetary bodies or Earth's moon on Earth, and we try to analyze it using various analytical techniques, and then extrapolate the results to understand various features of Moon and Mars. Yeah. Then we also focus on like a formation of various rocks and minerals on our Earth also, like by studying volcanism, earthquakes, tectonic activities, etc. Okay, so these are the major research activities going in geology lab. So at first I will introduce about planetary geology, some of that key research taking place in IIST. So we focus like geology of Moon and geology of Mars, in which like these are our major research activities like morphology, mineralogy, tectonics, then age dating of the surface, crater morphology, geology of permanently shadowed regions. The significance I will let you know very soon. Then the habitable environmental studies also. Yeah. So the various methods includes like a remote sensing database from various missions of space agencies,
then in situ studies, and the sample return mission studies. We can study the moon or Mars through terrestrial analog site studies also. And if you are having like meteoritic samples, we can study the meteorites from moon, Mars, and we can understand the much details there. Okay, so daily we can observe the various phases of the moon. Suppose if you are noticing a full moon from our Earth, you can see this particular view. There are two important regions, like a highland region, which is brighter or lighter in appearance. Then darker regions are also there. They are known as the Mare regions. Here, these units, they are mainly made up of elements like calcium, aluminum, silicon, and oxygen, because of which it is appear as lighter in satellite imageries. And here, these are known as a basalt, which is mainly made up of iron and magnesium. That's why it appears in darker areas. Then a lot of craters are also present on moon. So we use like a database from NASA, ISRO, JAXA, ESA, etc. So this is our methodology for studying moon and say Mars also. So here I am showing the methodology for studying the moon. That orbital data archives are available in ISRO website, and also that other planetary mission, planetary space agency database are also available. So we can download the data. So data will be in the raw format. We have to apply suitable corrections. Like so, after all corrections, like here our purpose is like understand the composition of a particular region. So we can also study about that volcanic aspect, then mineralogy, local and regional compositional variation, etc. So these are some of that processing techniques are also there. So once we are having the raw data with suitable correction mechanisms, like we will get meaningful data. So I will show you one important study done by our group. So mainly by my research scholar. So this is one region on our Earth's moon that is known as that Grimaldi Basin. So we got the database. So we can prepare like meaningful compositional maps. So here, titanium iron maps can be prepared. So based on the database, like we can understand the ages of that particular region and the composition also. Composition means the chemistry of various minerals present in this particular region. Okay, so once we have that compositional data, it can be used to understand the formation of various rock units in a particular region. And based on that, we can have some modeling also. So here you can notice that like based on all these data, like compositional mapping, then age data, and also based on composition of some of that minerals. Like so we proposed a model for the genesis of this particular region. So which says that like this is the oldest time, then impact cratering, etc. took place, then formation of various volcanic features took place during the younger ages also. So which means that we have evidence like from 4.45 billion years up to say 1.5 billion years activities can be recreated using these type of studies. So that is one aspect. Another important aspect which we are focusing is that water on moon, especially we are focusing on the permanently shadowed craters. So you know that the most important result from Chandrayaan-1, that is the identification of water. Mostly you can notice that this is the Chandrayaan-1 moon mineralogy mapper mosaic. So these blue regions, so they indicate the higher abundance of water bearing regions. Okay, so water has been identified from these permanently shadowed craters. So here you can notice that only a particular region, especially like say less than 10% of the crater is illuminated. Otherwise, this will be under permanently shadowed. Sunlight won't reach this particular region. So here, if water has been deposited by comets, meteorites, etc., it can be preserved with the minimum modifications. So in these regions, scientists have identified water. So we are also focusing on these regions. Like so, in future missions, they plan to artificially eliminate these regions and try to understand what are the various features. They try to understand, like say, what's the relations or interaction with the ice and this surface. And also, like you know that the Antarctic ice and Arctic ice, we have a lot of microbes present there. So scientists are eagerly looking for any evidence for organic materials or organic contents in these regions. Like so, those type of research are also going on in our lab. Now we are working on the terrestrial planet, the red planet Mars. So here also, like we know that the largest volcano in our solar system, that is the Olympus Mons, situated in Mars, and the largest canyon in the solar system, that is known as the Valles Marineris, it is also located on Mars. So we try to understand what is the relationship, or is there any relationship between these volcanic activities and the canyon formation or valley formations, etc. So that is one important aspect going on in our lab. And also we try to understand any evidences for
habitable environment on Mars. It includes like a past habitable environments and the present habitable environment. So these type of research are taking place here. So here also you can notice that this is a like two different regions of Mars. This is the northern hemisphere and this is the southern hemisphere. So morphologically, you can notice that they are like two distinct regions. Here it's like a plain or planar regions, but here you can notice that it is elevated and like say elevated, depressed, sort of undulated type of topography, etc. are there. So we try to understand like how these type of like regions have been formed, why the northern region has been formed in a planar fashion, and how this has been formed in an elevated region. So this is known as the crustal dichotomy on Mars, like a northern hemisphere versus southern hemisphere. So we try to get the data sets. Like, of course, we have data from our Mangalyaan mission. Then we try to use the data sets from ESA and NASA also. Then using those data sets, we try to model the genesis of some geological features and try to contribute for the understanding of the crustal dichotomy on Mars. Like, so another important aspects in which we are working on is that formation of volcanic activities on Mars, then the water ice. So previously scientists considered that the ice which is present on Mars presently is mostly composed of dry ice, that is carbon dioxide. But recent data sets, they are saying that like along with carbon dioxide, some water ice also preserved there. So we are trying to understand like what are the evidences for recent water activities on Mars through studying these glacial processes on Mars. So another important aspect is that like a lot of hydrous minerals, like probably you might have heard about gypsum or plaster of Paris. Okay, so that is calcium sulfate with 2 water, and clay, which is known as kalimanna. Kalimanna means it needs water for its formation. Like so, these type of minerals have been identified on Mars, which indicates that water was present on Mars during its earlier stage. So if these type of minerals are present, which can indicate that once upon a time water was there, and also like when we compared the these minerals on our Earth, like we have noticed like a lot of microbes can grow on these minerals also. So if you are probing these gypsum, jarosite, etc. on Mars, like we can understand the past hydration activity, and also if presence of any like say microbial life or past life on Mars. Like okay, so those type of activities are also going on there. So like some ISRO projects are there on which I am working on this particular region. So we try to understand that geological activities taking place on this particular region. Then another important aspect is that planetary analog research. So we take the materials from say Earth, okay, of similar materials. Sorry. Hello, is the screen visible? Yes. Now it is in not in full screen mode, but earlier it was full screen. Yeah, is it okay now? Like because like my student said that there are some messages coming out. That screen is not visible. Students, please pin the presentation by Dr. Rajesh VJ. Then only you can see it. Okay, so may I continue? Yeah, sure, sir. Yeah, thank you. So that the important activities under planetary analog research are that like say we will visit some analog sites. So analog site means like those areas like where we are having like similar materials present on Earth. Sorry, similar materials present on Moon and Mars on Earth. Like okay, so we go to the field, collect the samples. Like we can do lot of studies in the field itself, bring the samples back to lab. Chemical analysis can be conducted. Then a lot of like physical and chemical analysis can be done using various instruments. Like so, we can prepare wafer. Fluid inclusion studies can be conducted. Laser Raman. Then spectroscopic studies like X-ray diffraction studies, hyperspectral, laser Raman, FTIR, thermal infrared spectroscopy, etc. And using those data sets, we will try to extrapolate the results to understand various features of Moon and Mars. Like okay, so one such example is from Sithampundi and Orthosite complex in Tamil Nadu. This is very near to Salem. Like okay, so here like we have lunar equivalent rocks are there. ISRO scientists have collected these samples. Like they collected 500 kilogram of samples from this particular region, and they match with the chemistry of lunar anorthosite. So you can notice that a close similarity is there between various like elements like silica, aluminum, calcium, etc.
Okay, and they propose this as a potential analog site to understand lunar geology. Now, as I told you, like they have collected a lot of samples. Like we are also working on some different aspects of these rock units. Okay, so we separated that lighter fractions, that is like devoid of iron and magnesium, from those fractions which are having iron and magnesium, so that pure that lunar surface materials we got from our Earth. Like so, this material is equivalent in terms of chemistry and also equivalent in terms of physical parameters like size, shape, etc. So based on that one, they have ISRO scientists have prepared a lunar yard. Like okay, so you can notice that this is that Chandrayaan rover and lander configuration, and has conducted some test bed experiments. Okay, in this lunar yard prepared using the materials from this Sitambudi region. Like okay, so then it has placed in the original mission. Okay, so this is one aspect. Okay, on which like we are also contributing that one. Like and ISRO got the patent for this lunar yard. So another aspect is that like ISRO created the artificial impact crater, so that like before sending this mission or this lander and rover to moon, like we can conduct like a lot of testbed experiments here, so that like we can check what are that rover wheel movements, etc., and what are the difficulties it will face like when passing through that one. Like so similar type of studies are also done using that geological material. Like then coming towards Mars. Okay, so you can notice that this is actually the runoff channels identified from Mars. Then it has been compared with the runoff channels on Earth, and based on that one, scientists considered that this was like a past evidence for past water on Mars. Like so, you can notice like these two different images. One has been imaged from Mars during 1999, and another one during 2005. So you can notice a white patch is there, which indicates that still that the glacial related activities are taking place on moon. Like you can notice that this is from the same region, and a lot of gullies have been identified on Mars, which also indicate that once upon a time water was there. Then alluvial fans. Okay, so this is the alluvial fan on Earth. So alluvial fan formation also requires water. So if alluvial fan type features are there, which indicates that once upon a time water was there. Okay, so we also visit to field to collect these samples. So to this site, it is near to Kanyakumari region, okay, known as Muttam. Okay, so we consider this as a Mars on Earth. Like okay, so towards the top you can notice that red colored materials are there. Then we compared similar material to the Martian scenario. You can notice that these are the gullies formed in that Muttam region. Then we compared those features towards the gully formation in the particular Muttam region. So these type of analog related studies are also taking place in our lab. Now, most interesting aspect is that this is actually a gypsum, which is calcium sulfate with 2 water, identified in Tiruchirappalli region. So Mars also a lot of gypsum are there. This is a curiosity image. That is a 1 centimeter scale image. You can notice that gypsum veins are there. Then we compared this one. Like we also published this paper. Okay, so we compared like that gypsum present in the Tiruchirappalli region with Mars. Okay, and we notice that a close similarity is there. Now, advantage with these terrestrial samples are that we can do like n number of studies over there, and we notice that along some regions like microbe growth can be have been observed. Like okay, so which indicates that gypsum can be a very good host to understand the microbial growth, etc. Okay, so if you are focusing in future missions, if you are focusing more on these gypsum bearing horizons on Mars, like okay, so we will get some clues about the presence of past life on Mars. Okay, so that's a result from these type of studies. Then probably many are aware about that Varkalai region in Kerala, then Ran of Kutch region in Gujarat also. So there we got another hydrosulfate mineral known as jarosite. Okay, so these are the jarosite in Varkalai cliffs. Probably some of you might have visited these regions also. Like okay, so we also consider these jarosite from Varkalai, then Ran of Kutch region by Space Application Group as equivalent to that jarosite present on Mars. Like okay, so these jarosite also can host microbe colonies. So the takeaway point from these type of studies are that like so we have microbe growth in these type of minerals, and if we can probe more on these jarosite or gypsum on Mars, like we can have some idea about the presence of past life activities. Then this is a carbonate like magnesite means magnesium carbonate, and serpentine means the hydrous magnesium silicate on Mars. Like okay, so in Salem region we have huge magnesite mines are there. Okay, my students have done field work. They have noticed a close similarity between Mars and this particular region. Now we are working on that one. Like a lot of studies have been conducted. So we have conducted X-ray diffraction spectra, then hyperspectral data, etc. So based on that one, some interpretations can be made.
So these data are very much important. That is for future missions. If you want to measure these magnesite, etc., these values can be used for calibration purpose. Okay, so this is the beauty of analog research. Okay, so FTIR data, laser Raman, etc., can be used as a calibration technique or calibration data for future missions are there. So another area in which we are focusing is, along with Dr. Anand and also, like, we are working on astrobiology on Mars, like, and other moons, also icy moons also, like. Okay, as I mentioned previously, like, gypsum can host these microbe activities. Like, we study those features. We visit the field, collect the samples. Like, we can have like physical and chemical characterization of various minerals. Then lot of physical, chemical, and biological measurements can be conducted on those type of samples, and then we can extrapolate the results to understand the astrobiological aspects on other planetary bodies, like. Okay, so one such site in which future we are planning to visit is the cold deserts of Ladakh. Then colonies of fungi, you can notice here, grown on International Space Station also. So a lot of potential are there for these type of studies, like. Okay, so similar research are also taking place in our lab. Okay, so the approach here is that, like, we can select some important areas on Earth having similarities. So we can call them as a functional analog sites. Okay, so we can focus on one important parameter, and then we can work on those areas. And based on that, we can conduct lot of experiments or measurements. Then we can extrapolate the results to understand various features present on Moon and Mars. Okay, so that's importance of planetary analog research. Now, this is the last session of my talk. That is the Earth Sciences Lab in IIST. So we have like samples from many analog sites, and also like samples from various important terrains of our India and abroad also. Then we have like petrological and advanced stereo zoom microscopes, etc., are there. Like, okay, so these are the various type of instruments available in our lab. We can prepare thin sections, and we can understand that microscopic features of that one. Then fluid inclusion studies, that is some especially for gypsum. Okay, water is required for its formation, and which will be trapped inside the crystal. Okay, so using these type of instruments, we can understand at what particular pressure temperature conditions that fluid has been trapped. Okay, so this has important potential for the mineral growth and also for planetary applications also. Then these we can separate the heavy minerals. Then very good rock cutting machines are also available. Okay, so we can cut the rock based on our requirements. Then in IIST, other departments, we have facilities like laser Raman spectrometer in aerospace department. Chemistry, we are having FTIR, that is Fourier transform infrared spectrometer. Then in our remote sensing group, they are having this spectral radiometer. So we are using the combination of the instruments available in our department or our lab, and with the other labs also, like, so that like we will get a comprehensive picture. Now, what are the various courses of geology offered in IIST? So as a part of like a BTech dual degree for engineering physics students, that a geology component of Introduction to Earth, Atmospheric and Ocean Sciences course are there. Then for dual degree and MTech in Earth System Science, like, so we are having Earth Resources and Tectonic System in first semester, and Planetary Geoscience in the second semester. For PhD program, like we will be having Petrology, Planetary Analog, and Planetary Geosciences. And there is a geology component of the astrobiology course for BTech in aerospace and avionics students also. So these are the various courses offered in geology branch. Then since you are from like a physics aspect, there is one branch of geology which uses the concepts and applications of physics, that is known as the geophysics. So of course, this has a lot of importance in atmospheric science also, as Dr. Govindan Kutty mentioned. Okay, so geophysics, these are the important parameters they will be focusing on: seismic reflection and refraction studies to understand that internal structure of the Earth. Then gravity measurements, magnetic, electrical, electromagnetic, radioactive measurements can be done. Okay, and we can have a better understanding about the internal structure of the Earth. Then it has a lot of applications in oil industry, mineral and metallic industries also. So as it is mentioned over here. Okay, then so towards the future planetary missions also, like a lot of applications are there for geology. Like Dr. Govindan Kutty mentioned that we are actively involved in Venus missions. Like so, some of the future missions in which you can also take part, like mineralogy, petrology, then geophysical experiments, then return sample missions, space weathering processes, atmospheric studies, etc. So from various space agencies, there are, like, for youngsters like you,
lot of opportunities are there, because many missions are on the way for you in future, like exploration to Mars, Moon, Venus, asteroids, etc. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you very much for this wonderful explanation about the researches going on there. Any questions from students? Okay. Sir, I have a doubt. So you have explained about the comparison between the minerals and the samples that you have collected from the terrains in India, and also from Moon or Mars, right? Or No, actually, we don't have samples from Moon or Mars. Like, we have similar Okay. samples of Moon and Mars. Okay. Okay. On Well, so Earth, the data, that information, from where you are, so I have that doubt, because we have only images, and we don't have any raw samples from there, right? No, we are having like that images of the lunar surface or Martian surface. Okay, so Okay. based Yeah. on those images, that raw data are available. That's what I mentioned. Like, so we can derive the relevant data. Like, so if I am interested in composition, okay, so I can look for that compositional payload. I can take the data, retrieve the data using those images. So I have data on the Earth-based samples based on my measurements. I have data from that Moon or Mars based on like satellite derived database. So I can have a close comparison. Like, of course, some difficulties are there, because Earth, a thick atmosphere is there. In the case of Moon and Mars, like a very thin or a no atmosphere is there. So those differences are there. We have to apply suitable correction mechanisms. Okay. Yeah. So all the data you are collecting from other observatories, means from the other country observatories, like from the as you mentioned in the Curiosity mission or any other missions. If any information from Chandrayaan or Mangalyaan is useful for your study. Yeah. So we are using like for Chandrayaan-1 database, and we have started, and ISRO has released some of the data of Chandrayaan-2 for public also. So it is available in the ISRO website. Then Mangalyaan data also we are using. Okay. So students can do. I'm not sure about it. That's why I'm asking. As a PG level student can analyze it, or any helpful information. Yes. That data processing techniques, etc., are available there. And if they are facing problems, like anytime they can approach me. Okay. Right. Okay. So. Okay. So are there any other specific softwares are required to? Yeah, some remote sensing based softwares are there, like NV, etc. Are required. Yeah. Okay. Thank you, sir. Any other questions? Okay, so we are in the last session of this talk. So thank you very much, sir, for this wonderful talk, and for introducing the various researches going on the IIST. I hope the students, they are from the undergraduate level. They may be wondering what exactly it is. Maybe they will definitely understand as they progress in their career. So thank you very much, sir. So our next session will be handled by Dr. Jinesh KB. He's from the Department of Physics, IIST, and he will be talking about the rest, especially including solid state physics and all. Sir, please. Yes. Good afternoon. Can you hear me? Okay, great. I'll just switch on my video so that you can see. Hi, so this is me. So good afternoon, everyone. Is everyone knowing Malayalam or? Yeah, I think most of the students are from the Vimala College and then Marthoma College, Singapore. Okay, so then I will switch to Malayalam. Okay, so I'll speak in both. That's more comfortable. So first of all, thank you, Dr. Biju and Dr. Shilu, for inviting us to have this program. This is actually the first time we are in online mode. We are interacting with college students. I think that's far better for communicating
we have several programs. For example, Anand sir is very active in IIST at schools. We are all actually this entire group. Rajesh sir, Anand sir, Govindan sir, myself. We are all active in IIST at schools program. So there we have several sessions, experimental sessions, everything we show them. But I think comparing to that, colleges are even far better because we are close to what we are doing, and you would know better what we are doing. So maybe I will put my presentation here. So first of all, my name is Jinesh. I'm from physics department. I'm basically doing research on experimental condensed matter physics, especially device physics. So I will explain what these things are. And after that, maybe if you have time, in 5 minutes, I will show you my lab also, because I have set up the same computer there also. So some high-power lasers and laser deposition techniques, I can explain some of these things. Basically, I'm an experimental physicist, and I'm working on devices, electronic devices, but not in electronics, but electronic devices, device physics, and all. Okay, so I'll just explain what it is. Now, maybe I'm just switching off my video so that it will be better for the bandwidth. So let me try to put, I think it's better to put the entire video there. Do you see my presentation? Yes, sir. Great. It's full screen. Yeah. Okay, great. So, I mean, there's nothing to worry about these titles. I just used a previous presentation which I gave in Vimala College recently online. So I thought it's better to show what I am doing in my lab. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ IIST കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ആനന്ദ് സാർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇത് കുറച്ച് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ IIST കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അബ്ദുൽ കലാം സാർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാൻസലർ. അതിനുശേഷം UR റാവു സാർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ BN സുരേഷ് സാറാണ് ചാൻസലർ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ VK ദത്വാൾ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. ഒരുപാട് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇല്ല, കാരണം ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. കാരണം മെയിൻലി ഇസ്രോ റിലേറ്റഡ്, സ്പേസ് റിലേറ്റഡ് റിസർച്ച് ആണ് IIST വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അതിലിപ്പം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സിൽ. അപ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഫീൽഡ് ഡിവൈസ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് നാനോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്. അതായത് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പിന്നീട്. മറ്റൊരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസ്ഡ് മാറ്റർ ഫിസിക്സ് ജനറലി. ഓക്കെ, ഇപ്പം പൊതുവായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഡോക്ടർ സൗറിൻ, ഡോക്ടർ കുന്തല ഭട്ടാചാര്യ അവരെല്ലാം ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മാറ്റർ ഫിസിക്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സ്കാനിങ് ടണൽ മൈക്രോസ്കോപ്പി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഏരിയ ആണ്. അതിൽ ഞാനും ഉൾപ്പെടും. ഡോക്ടർ സൗറിൻ ഓൾസോ ഇസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ സ്കാനിങ് ടണലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്, STM. അറ്റോമിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ആറ്റംസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അറ്റോമിക് ലെവലിൽ മെറ്റീരിയൽസിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അതിനാണ് STM വരിക. ഇത് കൂടാതെ അറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്. അതായത് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി വരും. അതിൽ അറ്റോമിക് ബീംസ് ഡോക്ടർ ഉമേഷ് കഥാനെ ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയാൽ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം. ഓരോരുത്തരുടെയും ഫീൽഡ് അവരവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ കാണാം. എൻ്റെ ഫീൽഡും അതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം റിസർച്ച്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് എല്ലാം അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. അപ്പോൾ അറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഫിസിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത് അറ്റോമിക് ബീംസ്, ബീം ഓഫ് ആറ്റംസ്, ബീം ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്, അതിന്റെ മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി, അതിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി, ഇതെല്ലാം, എക്സൈറ്റേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ഉമേഷ് കഥാനെ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്.
പിന്നെ തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിന്റെ ഒരു വലിയ വിങ് ഉണ്ട്. അതിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ അപൂർവ നാഗർ. പിന്നെ തിയററ്റിക്കൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മാറ്റർ ഫിസിക്സിൽ ഡോക്ടർ നവീൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു. ക്വാണ്ടം ഇൻഫർമേഷൻ ഡോക്ടർ സോളമൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു. അവരാണ് ഗ്രൂപ്പ് ലീഡേഴ്സ്. ഓക്കെ. ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലെ ഡോക്ടർ സുധീഷ് ആണ് ഫാക്കൽറ്റി. ഇതാണ് മെയിൻലി തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇത് കൂടാതെ ഒപ്റ്റിക്സിന്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുണ്ട്. അതിൽ ക്വാണ്ടം ഒപ്റ്റിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ അശോക്, പിന്നെ അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റീവ് ഒപ്റ്റിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ദിനേഷ്, പ്രൊഫസർ നാരായണമൂർത്തി. ഇത്രയുമാണ് മെയിൻലി നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ്. ഓക്കെ. ഇതിലെല്ലാം തന്നെ PhD പൊസിഷൻസും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. ജസ്റ്റ് PhD ഇൻടേക്ക് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു പുതിയ ഇൻടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച അതിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഫീൽഡുകൾ ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ബേസിക്കലി 4 പാർട്ടാണുള്ളത്. സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ്, അറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഫിസിക്സ്, തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ്, ഒപ്റ്റിക്സ്. ഈ 4 സെക്ഷൻസിലെ ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡിവൈസ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് നാനോ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ഒരു വലിയ ലാബുണ്ട്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചത് എൻ്റെ ലാബാണ് അത്. പിന്നീട് അറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഫിസിക്സ് ലബോറട്ടറി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഉമേഷ് കഥാനയുടെ. പിന്നെ ഒപ്റ്റിക്സിന് ഒരു വലിയ ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റീവ് ഒപ്റ്റിക്സ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ കോഴ്സസ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ളത് PhD പ്രോഗ്രാംസ്. PhD പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എവറി ഫാക്കൽറ്റി ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി 2 PhD students to ensure the quality. Okay. So 2 PhD students നമുക്ക് ഒരു ഫാക്കൽറ്റിക്ക് 2 മാക്സിമം 3 അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരാൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താലേ അടുത്ത ആളെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം ഞങ്ങൾ PhD സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് PhD പ്രോഗ്രാംസ് റൺ ചെയ്യുക. പിന്നെ M.Tech ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അത് മെയിൻലി നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് MSc ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ, MSc ഇലക്ട്രോണിക്സ്, MSc ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഫിസിക്സിലോ ഇലക്ട്രോണിക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ MSc കഴിഞ്ഞ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ, അല്ലെങ്കിൽ B.Tech വിത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്, കണ്ടൻസ്ഡ് മാറ്റർ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്. MSc സിലബസിന്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ആണ്. അതിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഡിവൈസ് ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്, സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് വരും, നാനോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വരും. പിന്നെ 1 ഇയർ തിയറിയും 1 ഇയർ പ്രോജക്ട്സുമാണ്. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ. അതിൽ ഇസ്രോയിൽ പോയി പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 or 3 കാൻഡിഡേറ്റ്സ്. ഇതിന് അധികം സീറ്റ്സ് ഇല്ല, ആകെ 5 സീറ്റുകളേ ഉള്ളൂ. പ്ലസ് ഒരു സീറ്റ് ഇസ്രോ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് റിസർവ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആകെ 6 സീറ്റുകളേ ഇതിലുള്ളൂ ഈ M.Tech ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 6 സീറ്റുകളിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 പേര് പല ISRO സെന്ററുകളിൽ പോയിട്ടാണ് പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുക. അവർക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കൺ ടെക്നോളജിയിൽ നല്ല നല്ല പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് M.Tech ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതും ഒപ്റ്റിക്സ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒപ്റ്റിക്സ് ഡിവിഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ്. അപ്പൊ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിലും ISRO സെന്ററുകളിൽ പോയി പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അതെല്ലാം MSc പാസ്സായവർക്ക് അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും, ഈ വർഷം സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ എല്ലാ വർഷവും ഒരു മിനിമം 10 to 12 MSc സ്റ്റുഡൻസിനെ എൻ്റെ ലാബിൽ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയാൽ അറിയാം എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് പ്രോജക്ട്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. മെയിൻലി റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്സിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് അവരെയും ചെയ്യിക്കുക. അപ്പോൾ ലാബിൽ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് മുഴുവനും അവർക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിൽ അവർക്കും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ജനറലി വലിയ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലെ PhD പ്രോഗ്രാംസിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും അവരും പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും ഇതുവരെ വെച്ചിട്ടില്ല. ആരാണോ ആദ്യം വരിക അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ 10 പേരിൽ കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ലാബിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് 10 മാക്സിമം 12 സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് എല്ലാ വർഷവും എടുക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ആനന്ദ് സാർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. MSc പ്രോജക്ട്സ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അതായത് ഒരു
കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് MSc പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേറെ ഫെലോഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കോമഡേഷനോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അക്കോമഡേഷൻ ഔട്ട്സൈഡ് IIST ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അവിടെ അക്കോമഡേഷൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഹോസ്റ്റലുകളും പേയിങ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ലാബ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ക്യാൻറ്റീനിലെ ഫെസിലിറ്റികളും അവർക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. ലാബും ക്യാൻറ്റീനും എല്ലാം അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് MSc പ്രോജക്ട്സ്. പക്ഷേ അക്കോമഡേഷൻ ഷുഡ് ബി ഓൺ യുവർ ഓൺ. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ഈ വർഷം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം MSc പ്രോജക്റ്റിന് ഞാൻ ഇതുവരെ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. കാരണം റിസ്കി, വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം ഇപ്പം റിസ്ക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം MSc പ്രോജക്റ്റ് കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ജനറലി നമ്മുടെ തീരുമാനം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്റെ ലാബില് ഇപ്പൊ ഈ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എന്റെ ലാബിന്റെ പേര് എമറാൾഡ് എന്നാണ്. അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഡിവൈസസ്. അപ്പൊ ആ ഹെഡിങ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് മെറ്റീരിയൽസും ഡിവൈസസും ആണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കാണ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫീൻ പോലുള്ള 2 ഡയമെൻഷണൽ മെറ്റീരിയൽ, ഗ്രാഫീൻ, മോളിബ്ഡനം ഡൈസൾഫൈഡ് പോലുള്ള 2 ഡയമെൻഷണൽ സെമി കണ്ടക്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പെറോസ്കൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് പോലെയുള്ള ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. കെമിസ്ട്രി അല്ല, നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഫിസിക്സ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാബിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി NIST CSIR ലാബാണ്. അതും തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട്. ഐസർ ട്രിവാൻഡ്രം ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തീം, എന്റെ ലാബിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തീം എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. അതായത് ഫ്യൂച്ചർ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് കൂടുതൽ പറയാൻ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പിന്നീട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി, അതിന്റെ ഫിസിക്സ് എന്താണ്, ഈ ഡിവൈസസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ആണ്. നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോ ബിറ്റും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്. അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മളൊരു 5 MB ഉള്ള ഒരു ഫിലിം സോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക്, ഒരു സോങ് നമ്മൾ ഒരു പെൻഡ്രൈവിൽ സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി എത്ര ട്രാൻസിസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം. 5 MB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 × M എന്ന്, മെഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁶ ആണ് മെഗ. ക്യാപിറ്റൽ B ആണെങ്കിൽ ബൈറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 8 ബിറ്റ് ആണ് ഒരു ബൈറ്റ്. അപ്പോൾ 8 × 5 × 10⁶, അതായത് 4 × 10�7, 40 മില്യൺ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഒറ്റ പാർട്ട് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ആ ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി പോകുന്നത്. പക്ഷേ അത് പോരാ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്, വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്, പാട്ട് കേൾക്കുന്നു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം മെമ്മറി, ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഫീഷ്യന്റ് അല്ല ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജിക്ക്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ വലിയ കാർഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിടേണ്ടി വരും. അതിന് പകരം വളരെ ചെറിയ സ്പേസിൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാബിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റീവ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ 256 GB ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഒരു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് ഈ പുതിയ ടെക്നോളജി ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും 10 TB ഒക്കെ ആവും പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. ആ ടെക്നോളജിയിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൂടാതെ ഒരു പുതിയ ഒരു ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു, ന്യൂറോമോർഫിക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലെ ന്യൂറോൺസ് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതേ രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ് മെയിൻലി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിനെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ന്യൂറോണിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടച്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ ബ്രെയിനിൽ എത്തുന്നു, അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്കലി നമുക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. ന്യൂറോമോർഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോൺസിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി നടത്താം. ഓക്കെ, ഞാനത് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വേണം. അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ മെറ്റീരിയൽസിലും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് എല്ലാം കൂടാതെ ഇതിന്റെയൊക്കെ എല്ലാം ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കാനിങ് ടണലി മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പം മോളിബ്ഡനം ഡൈസൾഫൈഡിന്റെ ആറ്റംസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇത്
തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ്, ഒരു 1 ആറ്റം തിക്നെസ് ഉള്ള അറ്റോമിക് ഷീറ്റുകളാണ് ഈ ഇത്തരം മെറ്റീരിയൽസ്, ഗ്രാഫീനും മോളിബ്ഡനം ഡൈസൾഫൈഡ് എല്ലാം. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതിലൊരു വേവ് കാണാം. ഇത് വേവിന്റെ ട്രഫ് ആണ്, ഇത് ട്രഫ് ആണ്. അങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ്. ഇത് ശരിക്കും ലോക്കലൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു വോയിഡിന് ചുറ്റും 6 കാർബൺ ആറ്റംസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം കാർബൺ ആറ്റംസ് ആണ്. അപ്പോൾ അറ്റോമിക് റെസൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് ഓരോ മെറ്റീരിയലിനെയും ആറ്റത്തെ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സ്കാനിങ് ടണലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് ലെവലിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള റിസർച്ചാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3 പേരാണ് എൻ്റെ PhD സ്കോളേഴ്സ്. ഇപ്പം പ്രീതം ഹസ്ര ഇപ്പം ജസ്റ്റ് PhD കിട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റീവ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതിലാണ്. അന്ന തോമസ് ഇപ്പോൾ കഴിയാറായി. ബൈ ജൂലൈ അന്ന തോമസിന്റെ PhD കഴിയാണ്. പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 2 PhD പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അന്ന തോമസിന്റെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ്, 2 ഡയമെൻഷണൽ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ന്യൂറോൺസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നല്ല 1-2 വർക്കുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പൾസ്ഡ് ലേസർ ഡെപ്പോസിഷൻ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെയിം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ദയാൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദയാൽ 4th ഇയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. PhD പൊസിഷൻ ഒരു നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ഡിവൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, മെയിൻലി നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറോൺസ്. അതൊരു പൊസിഷൻ. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. സോറി, ഹലോ സർ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. അത് കുട്ടി ചിലപ്പോ ഓണായി വന്നപ്പോ അറിയണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു PhD പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. മിക്കവാറും ദിസ് വീക്ക് ഓർ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ദാറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വിൽ കം. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഫെലോഷിപ്പ്, ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ പീപ്പിൾ വിത്ത് ഫെലോഷിപ്പ്, CSIR അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്പയർ. നമ്മളുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഏതാണത്, ജസ്റ്റ് മറന്നുപോയല്ലോ, KCST ഫെലോഷിപ്പും അങ്ങനെയുള്ള ഫെലോഷിപ്പുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അപ്ലൈ ഫോർ ദിസ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇടയ്ക്ക് തന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ക്വിക്ലി എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം പോലെ ഞാൻ എന്റെ ലാബും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ജനറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മുതൽ 5th ജനറേഷൻ ആയപ്പോഴത്തേക്കും, ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഫുൾ റൂം മുഴുവനും കൂടെ ഒറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. അതിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. മാത്രമല്ല ഫങ്ഷൻസ് കൂടിയും വരുന്നു, അല്ലെ? ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇന്റർനെറ്റും വീഡിയോ, മ്യൂസിക്, എവറിത്തിങ് ഇൻക്ലൂഡഡ്. ഹൈ എൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ everything, including whatever you see in this big room, is included in one screen. Okay, അത്രയും കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി. അപ്പൊ ഇത് 5th ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ 6th ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ടെക്നോളജി മൈൽ സ്റ്റോൺസ്. The 6th generation computation is artificial intelligence. ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണിത്. നമുക്കറിയാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 6 ഫേസസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ദീസ് ആർ ഓൾ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഇതൊന്നും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിലറിയണമെങ്കിൽ ദിസ് പേഴ്സൺ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്.com എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൾക്കാരുടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മില്യൺസ് ഓഫ് എത്നിക് ഫേസസിന്റെ എത്നിസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഡാറ്റാബേസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫേസസ് ആണിത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഫ്യൂച്ചറിൽ അതായത് ഈവൻ റിയൽ ഹ്യൂമൻ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ആക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ ലേഡിയുടെ ഈ ഇയറിംഗും ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇയറിംഗ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അല്ലെ? ഇയറിംഗ്സ് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഈ ലേഡിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇയറിംഗ് ഉണ്ട്, ഈ ലേഡിക്ക് ഇയറിംഗ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് മില്യൺസ് ഓഫ് ഫേസസിലെ കളക്ഷനിൽ നിന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്ന ചെറിയ ഡ്രോബാക്സ് ആണ് അതൊക്കെ. പക്ഷെ ഇതാണ് ഈ ലെവലിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ AI
പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാം, അങ്ങനെ പോകുന്നതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള റിസർച്ചിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പുള്ള ഡിവൈസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറയാം. ഒരു പൂച്ചയുടെ ബ്രെയിനിന്റെ, ഒരു ക്യാറ്റിന്റെ, ടു സിമുലേറ്റ് സം ഓഫ് ദിസ് കോർട്ടിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ക്യാറ്റ്സ് ബ്രെയിൻ, ഒരു പൂച്ചയുടെ ഒരു ബ്രെയിനിന്റെ വളരെ ചെറിയ ഒരു അംശം പ്രവർത്തനം നമുക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 1.5 ലക്ഷം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വേണ്ടി വന്നു IBM-ന്. ഓക്കെ, ഓരോന്നും 144 ടെറാബിറ്റ് മെമ്മറിയുള്ള 1.5 ലക്ഷം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ബ്രെയിനിന്റെ വളരെ ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഊഹിക്കാവുന്നതേ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ കമ്പാരിസൺസ് ആണ്. ഞാനത് തൽക്കാലം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ സാധാരണ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട്. ഈ ന്യൂറോൺസിൽ നിന്ന് ഓരോ ന്യൂറോണും അനേകായിരം മറ്റു ന്യൂറോണുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് അതിന്റെ ബയോളജി പാർട്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈസസ്, അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോൺ അടുത്ത ന്യൂറോണിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയാണ്. ഇത് ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ എൻഡാണ്. ഇതിന് സിനാപ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇതിനെ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഇത് തമ്മിൽ ഒരു 20 നാനോമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസമാണുള്ളത്. ഇത് അടുത്ത സിനാപ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു സിനാപ്സിൽ കൂടി ഒരു വോൾട്ടേജ് പൾസ് പോവുകയാണ്. ആ പൾസ് നമ്മൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഫേസ് ഓൾറെഡി മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. നമ്മളൊരു കുറച്ച് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് വീഡിയോയിൽ കണ്ടുള്ളൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടു, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഓഫായി പോയി. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടതിന്റെ പൾസസ് ഒരു സിനാപ്സിൽ കൂടെ കുറച്ചു നേരം പോയി, പക്ഷെ അത് ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറെ ദിവസങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഞാൻ ലെക്ചർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വീഡിയോയിൽ ലെക്ചർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എന്നെ ഓർക്കും, എന്റെ ഫേസ് ഓർക്കും. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? വളരെ നേരം പല പ്രാവശ്യം ഇതിൽ കൂടെ ഈ സിനാപ്സിൽ കൂടെ വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും. ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നതിനാണ് നമ്മളൊരു മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അവിടുത്തെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ സെല്ലുകൾ, കോശങ്ങൾ കൂടുതൽ വരും. അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനാപ്റ്റിക് കണക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുകയാണ്. ഓക്കെ, പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നാണ് ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ബയോളജി ആൾക്കാർ വിളിക്കുക. നമ്മളും അതേ ടൈംസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ്. ഇതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ബയോളജി അല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബയോളജിയെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ അയോൺസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അയോൺസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് വോൾട്ടേജ് പൾസ് കൊടുത്താൽ അയോൺസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഏത് ഡിവൈസസും നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് വേർഷനിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഉദാഹരണമായിട്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്, റെസിസ്റ്റേഴ്സ്, ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാറ്റുകയാണ്. അതായത് ഇതിന്റെ ഇത്രയും ഇപ്പം അയോൺസ്, ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ, അടുത്ത ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ. അത് ഈ കപ്പാസിറ്ററിനുള്ളിൽ ഇതിലെ ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ, അതായത് ഇൻസുലേറ്ററിന് നമുക്കറിയാം, ഒരു രണ്ട് ഇൻസുലേറ്ററിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡയലക്ട്രിക് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആകുക, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഇൻസുലേറ്ററിന് ഉള്ളിൽ കുറെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാർജസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇത് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആണ് ഈ ചാർജസ് എങ്കിൽ, നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ അയോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും, അത് കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും. കാരണം എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈ അയോൺസിൽ കൂടി ചാടി ഇത് വരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ന്യൂറോൺ, ഒരു സിനാപ്റ്റിക് ക്ലസ്റ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ സിനാപ്സിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ശരിയാണോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇതൊരു ആക്ച്വൽ ന്യൂറോണിന്റെ ഈ ഓർത്തിരിക്കുന്നതും മറന്നു പോകുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഡേറ്റയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ കൂടി വരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കുറെ നാൾ കാണാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മറന്നു പോകുന്നതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇത് ശരിക്കുള്ള ന്യൂറോൺ. ഓക്കെ, ന്യൂറോണിന്റെ ഡേറ്റ. ഇത് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഡേറ്റ. അത് കൂടുതൽ ക്ലീൻ ആണ്, നമുക്കറിയാം, കൂടുതൽ നല്ല ബിഹേവിയറും കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂറോണും ബയോളജിക്കൽ ന്യൂറോണും ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഓർമ്മ, അതായത് നമ്മളുടെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഓൾറെഡി ഇതൊരു പുതിയ ഫീൽഡാണെങ്കിലും ഓൾറെഡി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്കറിയാം, ക്യാപ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറെ നോയ്സിനുള്ളിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും, അല്ലെ, ഒരു അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളതിനെ അത് എഴുതുമ്പോഴാണ് ഐ എം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു. കാരണം
നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും റെസൊല്യൂഷൻ, ഹൈ റെസൊല്യൂഷനിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ എലമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട്, ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു 256 ബിറ്റ് ന്യൂറോമോർഫിക് ഒരു ചിപ്പാണിത്. അത് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു PhD പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ലാബിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്, അതായത് 2 നാനോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 100 താഴെ ആറ്റംസ് മാത്രമുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടം ഡോട്ടിൽ സിംഗിൾ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ന്യൂറോണായിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ന്യൂറോണായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ പേപ്പർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അതായത് ദാറ്റ് ഇസ് പോസിബിളി ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറോൺ എവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ്. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് ആണ്, അറേ ഓഫ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് ആണ്. സ്കാനിങ് ടണൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ്. നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം, ഇത് 2 നാനോമീറ്റർ ആണ് ഈ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാണ്ട് 2 to 3 നാനോമീറ്റർ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെയൊക്കെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ക്വാണ്ടം ഡോട്ടിന്റെയും ഇൻഡിവിജ്വലി ഇത് നമ്മളൊരു പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുന്നതും ആ പൾസ് പിന്നീട് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ മെമ്മറി ഡീക്കേ ആവുന്നു എന്നുള്ളതും എല്ലാം അതിന്റെ എല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ കറന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ I think the rest of the material is not important for you. So ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോൺസിൽ പരസ്പരം അതായത് ഈ സിനാപ്സുകൾ കണക്ട് ചെയ്ത്, അതായത് ഒരു ന്യൂറോൺ തന്നെ 40,000-ത്തിലധികം ന്യൂറോണുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് എത്രയോ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ കാരണം ഈ ന്യൂറോൺസിന്റെ പാരലൽ കണക്ഷൻസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അത് പറ്റില്ല. കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുക്കുക, അത് CPU പ്രോസസ് ചെയ്യും, ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് തരും. ആ ഒരൊറ്റ ബസ് കൺട്രോളിലാണ് ഇത് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മൾട്ടി കോർ CPU വേണ്ടി വരുന്നത്, ഒരുപാട് വലിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് അത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള പാരലൽ, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം, പാരലൽ കണക്ഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിന് ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. മെറ്റീരിയൽസ്, പുതിയ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവണം, അതിനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അതിന്റെ എല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ന്യൂറോൺസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലാണ് അതായത് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റഡിയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഡിവൈസ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷന്റെ, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കോൺഫിഗറേഷന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസിനെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ന്യൂറോൺസ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ 3 ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് ഈ ന്യൂറോൺസിനെ, ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂറോൺസിനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എന്റെ ഗ്രൂപ്പിലെ റിസർച്ച് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമനോയിഡ് അല്ലേ, സോഫിയ. സൗദി അറേബ്യയുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടിയ ഒരു റോബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, പക്ഷെ സ്വയം ആലോചിച്ചാണോ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല. കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് മിസ്സിംഗ്. ഓക്കെ, ബട്ട് എവറിത്തിങ് എൽസ് ഈസ് ദെയർ. ഓക്കെ, സോ ദ ബ്രെയിൻ പ്രോസസ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദെയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം, മേ ബി ബൈ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് advancement in this field, probably, yeah, I don't know about consciousness, whether we can create it or not, but things will improve quite a lot. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ട്, ഒരു 5 minutes ലാബ് കാണാനായിട്ട്. അത് ടൈം ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അതിലേക്ക് പോവാം. I think yes, sir. Okay, then just give me 1 minute. I will be logging in from the lab. Okay. Sure, sir. Yeah, thank you.
Hello? Yes, sir. Can you hear me? Yes, yes. Yeah, I hope you can hear me now. So I'll just switch on my video. I'm in my lab now. The reason why I did not come from my lab, did not present from my lab is that it is quite noisy. എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നോയ്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കേൾക്കാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ലാബ് കാണാം. Okay. So let's see. Okay. So this is my lab. Okay. ലാബിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതെല്ലാം. ഇപ്പൊ പോയ ആളാണ് പ്രീതം. അന്ന, എന്റെ പുറകെ നിൽക്കുന്നത് ദയാ. So അവിടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട്, കാരണം ഫിലിം ഫോമിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ, ഇപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു ഫിലിം ഫോമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് മുകളിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഫിലിംസ് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ ഫിലിംസ് ആണെന്നുള്ളത് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. എത്ര തിന്നായിരിക്കണം? ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് 1 നാനോമീറ്റർ ഉണ്ട്. 1 നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആറ്റം തിക്നെസ്സേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്റെ just a second, I think my internet connection will go soon because there is a power failure. Okay. If that's the case, we will stop it and I will go back to the presentation and we'll stop it. Okay. Quickly, I will show you. So this is a laser system. Okay. If you can see this is a laser system, and I'm not sure whether you can see the laser. Okay, I think the connectivity has gone. Anyway, I will wait for sir. Sorry. So I'm back. So this is called the pulsed laser deposition system. Okay. So this is a laser. What you see here is the laser ആണ്. The pulsed laser ആണ്. അതായത് 10 nanosecond അനുസരിച്ച് പൾസസ് ആയിട്ടാണ് ലേസർ വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സർ. വീഡിയോ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. Video is on. What about now? Yeah. Okay. Yeah. So this is a laser. This is a pulsed laser. It has 3 wavelengths which is coming out. One blue color ആണ്, ultraviolet ആണ്. Ultravioletൽ 355 നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയും. പിന്നീട് ഒരു ഗ്രീൻ ലേസർ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പവർ, അതായത് നമ്മൾ എനർജിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 2 ജൂളാണ്. പക്ഷെ 2 ജൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സാധാരണ ലേസർ ഒക്കെ മില്ലി വാട്ട് ആണ്. ലേസർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5 മില്ലി വാട്ട്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ പവർ നമ്മൾ പവറായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗിഗാ വാട്ട്സ് ആണ്. 10⁹ വാട്ട്സിനുണ്ട് ഓരോ പൾസിലുണ്ട്. ഓക്കെ, വളരെ ഹൈ പവർ ലേസർ ആണ്. എന്തിനാണ് ഈ ലേസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇത് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് ഒരു ഡെപ്പോസിഷൻ സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ലേസറിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫോക്കൽ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ഗുണം? ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുകളിൽ നമ്മളൊരു സബ്സ്ട്രേറ്റ്, ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിങ് കിട്ടും. പക്ഷെ അത് എയറിലാണെങ്കിൽ നടക്കില്ല. കാരണം എയറിലാണെങ്കിൽ അത് ബേൺ ചെയ്തു, ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലേസറിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു മിറർ വഴി മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് നേരെ ഇത് പോകുന്നത് ഒരു വാക്യൂം സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്തേക്കാണ്. ഇതൊരു വാക്യൂം സിസ്റ്റമാണ്. ഈ വാക്യൂം സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്തേക്കാണ് ഈ ലേസർ പോകുന്നത്. ആ വാക്യൂം സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മെറ്റീരിയൽ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഫിലിം കിട്ടും. അപ്പൊ
അപ്പൊ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പൾസ്ഡ് ലേസർ ഡെപ്പോസിഷൻ, PLD, പൾസ്ഡ് ലേസർ ഡെപ്പോസിഷൻ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള, അറ്റോമിക്കലി തിന്നായിട്ടുള്ള തിൻ ഫിലിംസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഓക്കെ. അടുത്ത വേറൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ പേര് അറ്റോമിക് ലെയർ ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയും. ആറ്റം ബൈ ആറ്റം നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു പ്രത്യേകതരം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. നമുക്ക് അത് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസ് നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ, ഈ ചേംബറിനകത്തുള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക്, അതായത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ആറ്റം ബൈ ആറ്റം ആയിട്ട്, ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേര് ഇപ്പം കേരളത്തിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അറ്റോമിക് ലെയർ ഡെപ്പോസിഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 1 ആറ്റം തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിംസ് വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് വേറൊരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലാർ ബീം എപ്പിടാക്സി പോലുള്ള ഹൈ എൻഡ് ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ അറ്റോമിക് ലെയർ ഡെപ്പോസിഷൻ സിസ്റ്റം ഇത് നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് തന്നെ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആ സിസ്റ്റം ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സിസ്റ്റമാണിത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ALD അറ്റോമിക് ലെയർ ഡെപ്പോസിഷന്റെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 3 കോടി രൂപയാവും ഒരു സിസ്റ്റം. പക്ഷെ അത് ഒരു 15 lakhs, ഒരു 10 to 15 lakhs നമുക്കത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so we are saving a lot of money for our country. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെപ്പോസിഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് നിങ്ങളെ സ്കാനിങ് ടണലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കാണിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം അത് വേറൊരു റൂമിലാണ്. അപ്പോൾ അത് വേറൊരു ലാബിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ജനറലി ഫെസിലിറ്റി. തിൻ ഫിലിം ഡെപ്പോസിഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയാണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ചെറിയൊരു ലാബ് ടൂർ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് some information. So നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay. Thank you very much, sir. The information, this talk was really informative, and I cannot actually count how many different kinds of things that you have explained in your short talk. That the advanced research that you are involved in. Actually, we are telling this is the era of artificial intelligence, and people are working on all of these things. And yeah, so this is really wonderful, and the lab tour was really useful for the students, because some of them have nanoscience as their elective paper in their sixth sem, and they are going to study, or some of them are already studying about this layer deposition techniques and other facility growth methods also. So that will be very useful for the students also. Thank you very much, and the talk was really, really informative. Any questions from the students' part? So you can ask anything. റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചോ എന്താണ് അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, MSc പ്രോജക്റ്റുകൾ വരുന്നത്, MSc പ്രോജക്റ്റ് മിക്കവാറൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പഠിക്കാനും അത് റിസർച്ച് ചെയ്യാനും. ഓക്കെ, ചോദ്യങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം. Sir, I have a doubt. So you have explained about this thin film transistors and all. Whether Yes. they are actually adapted in some of the devices that is available in our market, or Yes. Thin film transistors are already employed in several technologies, including our mobile phones. For example, we have a touch screen. In touch screens, how it is working is that there's a pressure sensor, and it is kind of connected to millions of transistors. okay. And that's one thing. Second is our flash, our USB stick. Okay. Yeah. USB stick is nothing but millions of transistors. Okay. So Okay. every bit that's what I was saying before. Every bit we are saving is a transistor. So and that transistor works with the principle of quantum tunneling.
So even though we are thinking that these are all theoretical concepts, actually transistors with the quantum tunneling is what we are using. What we are using in a pen drive. So every day we are using quantum tunneling and transistors. Okay. So yeah, this thin film technology is extremely important because every phone or laptop or all these things, and wearable electronics, for example, if you want to detect our own heartbeat, for example, all these wearable electronics, everything is based on thin film transistors. Okay. Yeah. Also, sir, can you explain a little bit about this quantum optics? Quantum optics part, basically, we have a new faculty joined. His name is Dr. Ashok. He's working on quantum optics. That's mainly quantum teleportation, communication. Basically, studying about the polarization effects, quantum polarization effects in photons and related technologies. For example, how we can send signals, encrypted signals. There's a lot of applications in cryptography. Therefore, it is extremely important for ISRO applications. Okay, so from satellite to satellite communication, how we can use quantum technology entanglements to encrypt the messages and then again decode it without losing the data. So single photon counting, single photon information technology, these are all done here. So the experimental facilities are being set up now currently. Okay. Thank you, sir. Any other questions? From students' part? ന്യൂറോഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഭാഗമാണോ? ന്യൂറോഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതിലിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ? നമ്മുടെ സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നോളജി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ശരിക്കും ബ്രെയിനിന്റെ അതേ ലെവലിലെ ഡിവൈസസ് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ അത് ദാറ്റ് വിൽ മച്ച് മോർ പവർഫുൾ if we combine that with the artificial neural network. അപ്പോൾ ന്യൂറോഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ബയോഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. ബയോഫിസിക്സിൽ അവർ എന്താണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ബയോളജിയുടെ ഫിസിക്സ് ആസ്പെക്ട്, അതായത് എങ്ങനെയാണ് സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ബയോളജിയുടെ ഫിസിക്സ് ആസ്പെക്ട് ആണ്. അതിലും ന്യൂറോഫിസിക്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ന്യൂറോമോർഫിക് ടെക്നോളജി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുക. കാരണം ഇത് ന്യൂറൽ ടെക്നോളജി അല്ല, ന്യൂറോമോർഫിക്, അതായത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ന്യൂറോൺസിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ബേസ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. സർ, ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കില്ലാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ന്യൂറോൺസ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യണത്, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ന്യൂറോൺസിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറോൺസിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ശരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂറോമോർഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ടിലേക്കും കൂടെ പോകുന്ന രീതിയിലാണോ അത്? എക്സാക്ട്ലി, അത് ഹാർഡ്വെയർ ആണ്. ന്യൂറോമോർഫിക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഹാർഡ്വെയർ ആണ്. അതായത് ഡിവൈസസിനെ കണക്ട്. ഇപ്പൊ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് മെമ്മറി, CPU അത് ഒരു ബസ് കൺട്രോൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് നമ്മളൊരു 1 മില്യൺ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ പാരലലി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു 1 മില്യൺ കണക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു 1-2 ന്യൂറോൺസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് പകരം നമ്മളത് ഓൺ ചിപ്പ്, അതായത് സിലിക്കൺ ചിപ്പിലേക്ക് ഇത്രയും ന്യൂറോൺസിനെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറോൺസിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ ചെറിയ ന്യൂറോമോർഫിക് IC ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ മിനിയേച്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഓൺ സിലിക്കൺ എന്ന് വിളിക്കാം, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ട് വളരെ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ഓൾറെഡി. ഓക്കെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ടാണ് നമ്മള്, അതിന്റെ ഡിവൈസ് ഫിസിക്സ് പാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ അറ്റോമിക് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ശരിക്കും മാറുമോ നമ്മുടെ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ? അതോ നമുക്ക്
തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫൈൻമെന്റ് ആണ്, പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ്. അപ്പോ ഇലക്ട്രോൺസ് വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്പേസിലേക്ക്, ഒരു മെറ്റീരിയലിലേക്ക് കൺഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എനർജി ലെവൽസ് എല്ലാം മാറും. ഈവൻ സിലിക്കൺ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ട്, കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ബാൻഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇല്ലാതെ ഇപ്പം ഈ വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ അതായത് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് എല്ലാം ആയിട്ട് മാറിപ്പോ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആറ്റത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വരിക. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഒരേ മെറ്റീരിയലിന്റെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യും when we are going to nano size. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മള് ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റും ഒരു ഏരിയയും നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മാറുമല്ലേ? അതെ, നോർമൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സിലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടം പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാനോ സയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ എനർജി ലെവൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് n²h² / 8ml² എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അതിന്റെ അകത്ത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സൈസ് ആണ്. അതായത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സൈസ് കുറയും തോറും അതിന്റെ എനർജി ലെവൽസ്, എനർജി ഗ്യാപ്പ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സിലിക്കന്റെ കേസില് സിലിക്കന്റെ 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് അതിന്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് 1.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. പക്ഷെ അത് നാനോ സൈസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൂടി 1.5 to 2.5 അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരേ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ സൈസ് മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ നാനോ ലെവലിൽ. ഓക്കെ, ശരിക്കും അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അല്ലേ? നമ്മള് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അതെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരേ മെറ്റീരിയലിന്റെ പല ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വേണമെങ്കിൽ പല മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ അതിന്റെ സൈസ് മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ആന്റണി സർ, ഒരു സംശയം. സാറി പറഞ്ഞ കേസിലൊക്കെ ബില്യൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൾറെഡി സൈസ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. സമയത്ത് ഈ ഡിസിപ്പേഷൻ ഏത് വിധത്തിലാണ്? വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതായത് ഇതിന്റെ നമ്മളുടെ ഒരു ബ്രെയിനില് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, ഒരു ബിറ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 15 ഫെംറ്റോ ജൂൾ എനർജി മാത്രമേ ചെലവാകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ നിയർലി 1 lakh ടൈംസ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഒരു ബിറ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും അത് പീക്കോ ജൂളിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, വളരെ ചെറുതാണ്. പക്ഷെ അതുപോലത്തെ 1 മില്യൺ ബിറ്റുകൾ നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി വളരെ കൂടുതലാണ്, കൺസംഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ന്യൂറോമോർഫിക് ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മളെ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഏതാണ്ട് 10 പീക്കോ ജൂളിൽ നമുക്ക് ബിറ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്കത് ഇലക്ട്രോണിക്കലി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു ലോവസ്റ്റ് ലെവലിലാണ് ഈ ന്യൂറോമോർഫിക് ടെക്നോളജിയിൽ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ വരുന്നത്. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇത് ഇതിന് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും വേണ്ട, അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ഓൾറെഡി ഈ ന്യൂറോമോർഫിക് ടെക്നോളജി അനുസരിച്ചുള്ള ചിപ്പ് IC മാർക്കറ്റിൽ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ലെവലൊക്കെ, അതായത് 1 ബില്യൺ ഈ ഡിവൈസസ് എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള IC വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അതിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വില കൂടുതലായിരിക്കും, കാരണം അതൊരു ടെക്നോളജിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. മൂഴ്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്തോറുമാണ് ഇതിന്റെ വില കുറഞ്ഞു വരിക. അപ്പോ പെർ ICക്ക് വില കുറഞ്ഞു വരിക. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ മർച്യൂർ ആകാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ R&D റിസർച്ചിൽ ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എനർജി കൺസംഷൻ വളരെ കുറവാണ്. നമുക്ക് എന്നാലും ബ്രെയിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഈ എന്താണ് എവല്യൂഷന്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് അത്രയും ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം. അപ്പോ നമ്മൾ അതിന് ഇപ്പൊ ഈ 15 ഫെംറ്റോ ജൂളിന് പകരം നമ്മളൊരു അതിന്റെ ഒരു 1000 ടൈംസ് ആണ് ഇപ്പോഴും. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ലോവസ്റ്റ് അച്ചീവബിൾ എനർജി. വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഹലോ. ഹലോ സർ, ഇതിപ്പോ അത്യാവശ്യം അഡ്വാൻസ്ഡ് ഒരു ഫീൽഡ് ആണല്ലോ. അപ്പോ ആവുമ്പത്തേക്കും അല്ലേ
ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ MSc ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചോദ്യം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡല്ലേ, MSc പ്രോജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്നാണോ? അതല്ല, PhD-യിലൊക്കെ അല്ലേ കൂടുതലും ഇത് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ MSc-യിൽ ഇതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ PhD പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആവത്തില്ലേ? മറ്റത് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും അത്രയൊന്നും എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡിൽ ഒരു അറിവ് കുറഞ്ഞു പോകും. ശരിയാണ്. അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളിൽ പലതും MSc പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പലതും ഈ ഫീൽഡുകളിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ MSc പ്രോജക്റ്റിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ കൂടുതലും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകളിലാണ് അവരുടെ MSc പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. MSc ഇൻ ന്യൂറോഫിസിക്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസിൽ കൂടുതൽ പേര് വരാനുള്ളത് മനസ്സിലായി. ന്യൂറോഫിസിക്സ് എന്നല്ല, MSc ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കോഴ്സ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ അതിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ് ലേണിംഗ് വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ബയോളജിക്കൽ ന്യൂറോഫിസിക്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോമോർഫിക് ടെക്നോളജി എല്ലാം ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഓൾറെഡി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കോഴ്സുകളിൽ ന്യൂറോമോർഫിക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സാണ്. പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും പല കോഴ്സുകളിലും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ന്യൂറോമോർഫിക് ടെക്നോളജി. കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. MSc ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്താൽ അതപ്പോ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതല്ലേ അർത്ഥം? അല്ലാതെ നമ്മൾ ജനറൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ വൈഡായി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫീൽഡിലുള്ള ആക്യുറസി കുറയില്ലേ? ഫീൽഡിലുള്ള ആക്യുറസി കുറയും. പക്ഷേ MScക്ക് നമ്മൾ BSc കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ MScക്ക് വരുമ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള പഠിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ അതെല്ലാം ഈ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്, ക്വാണ്ടം തിയറി, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കണം, ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് പഠിക്കണം, സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ് ശരിക്കും പഠിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്, പല മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ് നന്നായിട്ട് അറിയണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക്സ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നേരെ ഇതിലേക്ക് ചാടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കോഴ്സിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് ന്യൂറോമോർഫിക് ടെക്നോളജി പഠിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതില് ന്യൂറോമോർഫിക് ടെക്നോളജിക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, കാരണം മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ചെറുതായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടം എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കയറി വരും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനെങ്കിലും പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഒരു PhD ടൈമിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ സബ്ജക്റ്റിലൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ MSc ഫിസിക്സിന് ശേഷം ഇതില് PhD ചെയ്യുന്നതാണ്, അതാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ന്യൂറോമോർഫിക് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോഴ്സിലേക്ക് പോകണം നല്ലത്. അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഇതെല്ലാം പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം. Okay, thank you, sir. Any other question? വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമായി. Anyway, thank you very much, sir. Thank you for this very informative and wonderful talk, and thank you all resource persons for this very informative and wonderful talk about this IIST and their facilities. Okay, so I invite Dr. Tony Joseph for word of thanks. Sir. ടീച്ചറെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഹലോ സർ, പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മള് ഇപ്പം ഇത് അവസാനത്തെ സെഷൻ ആണല്ലോ, ലാസ്റ്റ് ടോക്ക് ആണ്. അതെ, സെഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കൂടെ അവർക്ക് റഫായിട്ടൊന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഡെഫിനറ്റ്ലി. ടോണി സർ അദ്ദേഹം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പർ ആണ് സർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഷീലു മാഡം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആന്റണി സർ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് നടത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികൾ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു
ഇത് കൊടുക്കാം, അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് നമുക്ക് ബോർഡ് ഓഫ് അതിലൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്നു. അതുപോലെ സാർ. Okay, sir. Thank you, sir. It's my pleasure to propose the vote of thanks. As you all know, Indian Institute of Space Science and Technology is a prestigious institute as far as India is concerned, because it caters the manpower as well as technology to our research programs. So we have got 4 eminent scientists from the same institute, and to name them, one is Jinesh, sir, Dr. Jinesh, then Dr. Rajesh, Dr.Anand, Narayanan, and Dr. Govindan. They all have delivered beautiful talks. I think the students have definitely benefited from this. I also wish to thank Mr. Manoj, who is a research scholar at QSAT, who helped us with the YouTube live streaming. Also, I wish to thank Sheelu Madam, who is the chair of this webinar, who is an assistant professor at Marthoma College, Chumbuttara. Also, I wish to thank Anthony sir from the University of Calicut for being with us. Also, the chairman of the Board of Studies, and also other members of the board. Once again, I wish to thank all of you for participating as well as being with us for this wonderful program. Thank you once again. Thank you. Thank you, Tony sir. I hope I thank everyone, especially Anthony sir and other board of members and the resource persons of this today's talk. I also thank all the students who present here for their attention and their interest to listen to this talk. And if you have any doubt, you have already get the email, and you can directly check the IIST website to prepare your study to report and everything. So keep in touch with the major researchers of this field, especially they are doing the present era research there, and so keep in touch with them and study well to try to achieve the maximum in your career and achieve the maximum height. Okay, thank you very much, and the meeting concludes here. Thank you.